Rasulallah, Ya Habiballah, Ya Rasulallah, Ya Habiballah, Ya Rasulallah, Ya Habiballah, Ya Rasulallah. নিদান কালে তাকিয়ে নবী গো আমার শিয়রে আমারি মতে নিদান কালে থাকিয়ে নবী গো আমার শিয়রে দেখিব আপনাকে নয়ন ভরে দেখিব আপনাকে পরাণ ভরে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। অন্ধকার কবরে যখন রাখবে আমারে অন্ধকার কবরে যখন নিবে আমারে থাকিয়ে নবী গো আমার কবরে থাকিয়ে নবী গো আমার কবরে আপনার নূরে আলোকিত হবে আপনাকে পেলে আলোকিত হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। মুনকির নাকির আসিয়া সওয়াল করবে বসাইয়া মুনকির নাকির আসিয়া সওয়াল করবে বসাইয়া দিয়েন গো নবীজি পর্দা উঠাইয়া দিয়েন গো নবীজি পর্দা উঠাইয়া সালাম করিব কদম ধরিয়া সালাম করিব কদম ধরিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ मेरे आका रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की मेराज वाले हम असियों की लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मेरे आका अज तुफैल गौसुल आज़म बादशाह है हर दो आलम सदक़े इमाम आज़म दूर हो सभी रंजो गम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह
ख्वाजा पिया का सदक़ोए मखदूमे मिल्लत का और मुर्शिदी सैयदी वालिदी अबुल कासिम अशरफी का गम ना हो रोज़े जाज़ा का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका। सुल्तान करबला को हमारा सलाम, शुहदाए करबला को हमारा सलाम, शहंशाह करबला को हमारा सलाम, इमाम करबला को, इमाम अली मकाम को, मौला अली शेर को, दा मुश्किल को शहादत रवा को, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका आज़म पिराने फिर रोशन तुम्हें दस्तगीर मावसबानी केवल हकावा कुर्बान आते रसूल सुल्तान गरीब नाजमंद खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खाजा फखरुद्दीन चिश्ती खाजा शरफुद्दीन चिश्ती खाजा हुसमुद्दीन चिश्ती खाजा हिसमुद्दीन चिश्ती खाजा जियाउद्दीन चिश्ती खाजा कुतुब अक्तब कुतुबुद्दीन बख्तरगई खाजा शिबुद्दीन अंशर खाजा माहवी निजामुद्दीन औलिया खाजा अमीर खिमार वालाद्दीन सरबिया और बंगाल की 12 औलिया 300 शुरमा इकराम गौसना गौसुल आलम अहदुद्दीन अशमी जहांगीर मखदूम अवैद अब्दुल्लाह नुराइन और हम श्रीरा मुबारक शाह मोहम्मद अली असल जैसे सैयद अहमद शसर के मुक्तश वली इजाज वला अनस मोहम्मद अहमद मोहम्मद मुबतबुगज़ और सुल्तान औलिया हाफिज तजाम पिताजी मुझे फिसा साहब बिरकानी फातिमा बशर मजा खास सलीमा यूसुफ इब्राहिम मुस्लिम साहब आदल मशफीन और खदन रहमतुल्लाह कबला कब कुर्बान लेकर अरब से कुरान का रास्ता हमको मुसलमान कर लिया सबको मुसलमान बेशक या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलामु अलैका सय्यिदी रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैका सय्यिदी नबी अल्लाह अस्सलामु अलैका सय्यिदी शफीउल मुज़नबिन अस्सलामु अलैका सय्यिदी रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैका सय्यिदी अबुल रहीम अल्लाहुम्मा आमीन या रसूलल्लाह उनजुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ना फिम बारहम मिन मुगरकुन खुज़िदी सैलना इश्कालना वसल्ली अलैकुल सबिन बिहुरमति सिदर रसूल अल्लाहुम्मा तरी कल्बना अनूरे कल्बी बेनूरे मारफतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादन जुदल करम मुंबई इल्मे अल हिल्मे अल हिकम बारिक सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बाना या मौलाना नादे अली अम्माज़ल आज़बित अनन लका फिन नवाहिबे कुल्ले हम्मिन अगमिन सेन जालिबी अज़मत की या अल्लाह अभी नबूत का या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बेलायत का या आली या आली या आली या आली या अली अल मुर्तजा शहर खुदा मुश्किल कुशा हज़रत रवा करम अल्लाह तआला वजुल करीम रदी अल्लाह तआला शैन अल्लाह तआला मदद शाख मर्दा शहर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफुन इल्ला जुल्फ़िकार इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह तआला शैन मदद आम मदद करीम हसन मुस्लिम हुसैन मुस्तफा रदी अल्लाह तआला मा शैन दा शान हिमा शास्ते हसन हुसैन रदी अल्लाह तआला मा बादशाह अस्ते हसन हुसैन रदी अल्लाह तआला मा दीन अस्ते हसन हुसैन रदी अल्लाह तआला मा दिफन अस्ते हसन हुसैन रदी अल्लाह तआला मा सरदाद नर दस्त दर दस्त याजिद हक है के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मुस्तफा अलैहि सलाम शहीन अल्लाह ताला इलाही खैर गर्दानी भाग के शाह जिलानी इलाही खैर गर्दानी भाग के शाह जिलानी इलाही खैर गर्दानी भाग के शाह जिलानी और हम ना माहूम भी इज्जत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व ला अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व बारिक व सल्लिम।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম illallah 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 illallahu 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 illallah allahu 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim la ma'buda illallah 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 la mawjuda 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 illallah la
مشهود إلا الله لا 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 مقصود 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 إلا الله حسبي ربي جل 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 الله ما في قلبي غير 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 الله يا شيخ سلطان سيد गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शैयान लिल्लाह या शेख सैयद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शैयान लिल्लाह या शेख सैयद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शैयान लिल्लाह या शेख सैयद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शैयान लिल्लाह या शेख सुल्तान सैयद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शैयान लिल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु 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 अल्लाह 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 अल्लाह
মাশাআল্লাহ মুর্শিদ পরশমানি কাশম পরশমানি লোহার বানাইল রে কংসা সোনা আল্লাহ 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 আমার কাশম নাম যে করলো সাদান বিনা দুধে দই পাতিয়া তৈলা সে মাখন আরে মুর্শিদ নাম যে করলো সাদান বিনা দুধে দই পাতিয়া তৈলা সে মাখন এই মাখন করলে বখন বাবা জ্বালা থাকবে না লোহারে বানাইল রে কংসা সোনা মুর্শিদ পরশ মনি গো কাশম পরশ মনি গো লোহারে বানাইল রে কংসা সোনা আল্লাহ 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 Allah 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 ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম आफ्ताबे रसालत मदीना में उसकी किरण अजमेर में आफ्ताबे रसालत मदीना में उसकी किरण बगदाद में आफ्ताबे रसालत मदीना में उसकी किरण सिलेट में आफ्ताबे रसालत मदीना में उसकी किरण मुर्शिदाबाद में मुआज़्ज़ज़ हाज़िरीन उपस्थित 813तम उरुसे सुल्तान हिंद गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती सांजीरी सुम्मा अजमेरी नायब नबी अल हसानी अल हुसैनी हासान सांजीरी केबला कौबाबार बात्सरिक এই কামারতা জিয়ারউদ্দিন ভাইয়ের ঘরের বাড়ির আঙ্গিনায় উরুসের সম্মানিত সভাপতি সাহেব উলামায়ে কেরাম সামিয়ানা নিচে বসা বিভিন্ন তরিকার আশিকে দেওয়ানা বিশেষ করে আব্বা হুজুরের আশিকে দেওয়ানারা গোলাম ও দাসীরা আর আমাদের পর্দার নিশির মা ও বোনেরা মাসুম বাচ্চারা যুবক সম্প্রদায় আপনাদের সকলের প্রতি আমার সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু রাহমানি ওয়া রাহমাকুমুল্লাহ ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমরা একটা সরকারি গরিব নওয়াজের শানে মানকাবাত পড়ব সবাই রাজি আছি ইনশাআল্লাহ যেজন খাজা বাবা সেজন আজমির ওয়ালা যেজন খাজা বাবা সেজন আজমির ওয়ালা তার কাদে যার চরণ যুগল তার কাদে যার চরণ যুগল বাগদাদ ওয়ালা হায়রে তার কাদে যার চরণ যুগল তার কাদে যার চরণ যুগল বাগদাদ ওয়ালা যেজন খাজা বাবা সেজন আজমির ওয়ালা যেজন খাজা বাবা সেজন আজমির আমরা কইবেন কথাটা কি কইল হ্যাঁ খাজা বাবার কাঁধে বাগদাদওয়ালার চরণ
ঠিক না বেটি? ঠিক। অথচ বাংলাদেশের মাঝে গান আছে যে যেভাবে নেয় আর কি, আল্লাহ আল্লাহ দান রাসূলের দিয়া, আল্লাহ কি হয়েছে, রাসূলের দান খাজা পায়া বৈশা আছে আজমিরে, ঠিক না বেটি? এরকম একটা কথা আছে না নাই? আছে। তো ওই পন্থায় আমি নাই। আবার অনেকে কয় বড় পীর গাম ছিল কেন, আকাশটা নাচছিল কেন, খাজায় গান গাইছে যেই দিন, এটার মাঝে আমি নেই। আমি কিন্তু কইছি ইসলামের বিধান অনুযায়ী যেজন গরিব খাজা বাবা সেইজন আজমিরওয়ালা, তার কাঁধে যার চরণ যুগল বাগদাদওয়ালা, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। কারণ আমার আব্দুল কাদের জিলানী যেদিন ঘোষণা করছেন কাদামি হাজিহি রাকাবাতি আলা কুল্লি আউলিয়াল্লাহ, সমস্ত অলিগ কাঁধে আমি আব্দুল কাদের জিলানীর কদম, কন্যা সুবহানাল্লাহ। ওই দিন সমস্ত অলিয়ালারা যারা দুনিয়াতে ছিল সের ঝুঁকাইছে, সুবহানাল্লাহ। যে যে অবস্থা ছিল। আর অলি বলতে যারা কবরে ছিল, কবরের থেকে সের ঝুঁকাইছে। সুবহানাল্লাহ। অলি হবে রুহির জগতে ছিল, তারাও সের ঝুঁকাইছে। সুবহানাল্লাহ। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এখানে গাউসুল আজম শুধু বলেন নাই আমি দুনিয়ার অলিও কাঁধের, বলছে যত অলি আছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আর কবরে কত অলি আছে, মাজারে কত অলি আছে, হ্যাঁ, জি। দুনিয়াতে কত আছে, রুহে কত আছে, আল্লাহ জানে। বেশক। সমস্ত অলিকে কাঁধে আমার আব্দুল কাদের জিলানীর কদম। সুবহানাল্লাহ। আর তখন আমার গরিবে নওয়াজ আজমিরে হায়াতে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আমার গরিবে নওয়াজ তখন কোথায়? আজমির শরীফে হায়াতে। তিনি হয়তোবা তসবিতে ছিলেন অথবা কোনো একটা নফল ইবাদতে ছিলেন, সেখান থেকে আমার গরিবে নওয়াজ কায় কাদামি, আপনি তো কইছেন আমার কাঁধে, আপনি তো কইছেন কাঁধে, আপনি কইছেন কি কাঁধে। আব্দুল কাদের জিলানী, আপনি কইছেন কাঁধে না, কদমাহু আলা আইনি ও রাসি ও রাকাবাতি। আহাই সুবহানাল্লাহ। কদমাহু আলা আইনি ও রাসি ও রাকাবাতি। আহাই সুবহানাল্লাহ। আপনি আব্দুল কাদের জিলানীর কদম শুধু কাঁধে না, আমার চোখেও, আমার মাথায়, আমার কাঁধে। আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহ। 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 এই জন্য আমরা বলি যে জন খাজা বাবা সেজন আজমিরি ওয়ালা, যে জন খাজা বাবা সেজন আজমিরি ওয়ালা। তার কাঁধে যার চরণ যুগল, তার কাঁধে যার চরণ যুগল বাগদাদ ওয়ালা, হায় রে তার কাঁধে যার চরণ যুগল, তার কাঁধে যার চরণ যুগল বাগদাদ ওয়ালা, যেজন খাজা বাবা সেজন আজমিরি ওয়ালা, যেজন খাজা বাবা সেজন আজমিরি ওয়ালা। আশুদ্দিন চিশতি ছিলেন যাহার পিতা, উমুল আরা মাহে নূর ছিলেন যার মাতা, হায় গিয়াসউদ্দিন চিশতি ছিলেন যাহার পিতা, উম্মুল ওয়ারা মাহে নূর ছিলেন যার মাতা। দুইজনেই ছিল আল্লাহ নবীর প্রেমে প্রেমে উতলা, রে, দুইজনে ছিল আল্লাহ নবীর প্রেমে উতলা। দুইজনে ছিল। দুইজনে, স্বামী পাগল থাকলে হইব না, স্ত্রীও পাগল থাকতে হইব। দুইজনেরই হইতে হবে। কোন স্বামী স্ত্রী যদি গিয়াসউদ্দিন চিশতির মতো আর উম্মুলারা মাহিনুরের মতো আবেদা তৈয়বা তাহের তাহেরা জায়েদ জায়েদা রাকে রাকিয়া সাদা হায়, সাদা সুবহানাল্লাহ, হয়, তাহলে সুবহানাল্লাহ। গরিবে নামাজ এখনো দুনিয়া আইব। সুবহানাল্লাহ। আর যদি দুইজন স্বামী স্ত্রী আবু সালেম মুসা জঙ্গি আর উম্মুল খায়ের মা ফাতেমার মতো হয়, তৈয়বা তাহের তাহেরা রাকে রাকিয়া সাদা সাদা জাকে জাকিয়া, তাহলে এখন আব্দুল কাদের জিলানী দুনিয়া আইব। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আমাগো দেখা যায় একজন ঠিক আছে তো আরেকজন নাই, আরেকজন আছে তো আরেকজন নাই। দোনোজন পাওয়া খুবই কি মুশকিল। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ হেফাজত করুক, আল্লাহ আমাদেরকে সকলকে এক স্বামী স্ত্রীকে করে দেওয়ার তৌফিক দান করেন, বলেন আমিন। যদি দোনো স্বামী স্ত্রী উভয় আল্লাহ রাসূলের দেওয়ানা পাগল হইয়া যায়, ওই ঘরে ওলি ফয়দা হয়। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। ওই ঘরে না চোর হয়, না দাউর হয়, না বাটপার হয়, না দুশমনের রাসূল হয়। আল্লাহু আকবার। আর যারা সুবহানাল্লাহ। দুশমনের রাসূল তারা প্রত্যেকেই জারজ সন্তান। বেশক। তারা কি জারজ কথা কয় না সন্তান, কা? জারজ, জারজ। এটা আমার কথা না, এটা কোরআনের কথা। কোরআনের সূরা নুন, সূরা কি নুন 29 পারায় সূরা কি নুন। 29 পারায় সূরা নুনে আমার নবীরে মক্কার ওলীদ ইবনে মুগীরা একটা গালি দিছিল, শুধু পাগল কইছে। গালি বলতে পাগল কইছেন, আল্লাহর কাছে গালি হয়ে গেছে। নবীরে পাগল কইছে আর আল্লাহর কাছে কি হইছে? গালি হয়ে গেছে। আর আল্লাহ ওলীদ ইবনে মুগীরারে 10টা গালি দিছে। আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহ। কয়টা গালি দিছে? 10টা। 9টা গালি ওলীদ ইবনে মুগীরা মিলছে। লাস্টের গালি হলো তুই জারজ সন্তান, তুই কি জারজ সন্তান। কইছে
আল্লাহ আল্লাহ কইছে। কইছে। কে কইছে? সূরা কোরআন খুলে দেখেন, কে কইছে? আল্লাহ কইছে। আল্লাহ কইছে। আর ওলিদ ইবনে মুগিরা ঘরে গেছে, কয় মা কেন কয় 9টা মিলছে, লাস্টেটা তো মিলে না, কারণ তুমি জানো মা জানে সন্তান কার। ঠিক, কোন বাপও জানে না সন্তানটা তার, কোন বাপ জানে না সন্তান কি কথা কয় না কা, কোন বাপ জানে না সন্তানটা তার, কিন্তু মা জানে সন্তানটা কার। কে জানে? মা জানে। কে জানে? মা জানে। এই জন্য ওলিদ ইবনে মুগিরা চলে গেল মায়ের কাছে, মাগো মুহাম্মাদের খোদায় 9-10টা গালি আমারে দিছে, 10টা কলঙ্কর কথা আমারে কইছে, 9টা আমি পাইছি যে আমার কাছে এই 9টা গুণ আছে অপরাধ, আরেকটা হইলো আমি যার সন্তানের মা তুমি ছাড়া কেউ জানে না, কত কথাটা হাসা কি না মিশা, এই হায়, যদি মা সুবহানাল্লাহ। তুমি না কও তাইলে আমি তোমারে কতল কর্ম। মা কয় বাবারে তোমার বাপের নাম মর্দা ছিল, কি ছিল? পুরুষত্ব ছিন ছিল, বিদায় আমি তোদের ঘরের কাজের ছেলের সাথে মিলিত হইছি আর তোর জন্ম হইছে। আল্লাহ মুহাম্মাদের খোদা মিশা কয় না, তুই জারদ সন্তান। সুবহানাল্লাহ। এই কোরআনের আয়াত থেকে প্রমাণ হয়ে গেল যুগে যুগে ওই বন্ড আজারিকে মতো যতগুলা আছে দুশমনের রাসূল সবগুলাই জারদ সন্তান। বেশক, বেশক, বেশক। সবগুলা কি? জারদ সন্তান। সবগুলা আল্লাহর আইন, কার আইন? আল্লাহর আইন। আল্লাহর আইন, কার আইন? আল্লাহর আইন। এই সূরা বাকারা, কোরআন খুলেন 103 নম্বর আয়াতে যান। কত নাম্বার? 103। সূরা বাকারা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন মাদানিল জুদাল কারাম মুম্বাইল ইলমে আল হিলমে আল হিকামে ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম কান্না সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এই সূরা বাকারার মাঝে 105 নাম্বার আয়াত কান্না সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ বলে ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু লা তাকুলু রায়না ওয়া কুলু উনজুরনা আসমাউ ওয়ালিল কাফিরিনা আযাবুন আলীম। আল্লাহ রুল জারি করছে সূরা বাকারার 105 নাম্বার আয়াত। সূরা বাকারা 105 নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রুল জারি করছে, ঈমানদারদেরকে বলতেছে, হে ঈমানদাররা তোমরা আমার নবীরে রায় কইও না, রায় কইও না। কি কইও না? রায় কইও না। রায়, রায় ওই জমানায় একটা বাংলা শব্দের বিভিন্ন মিনিং আছে নাই? আছে। প্রতি শব্দ আছে না নাই? আছে। তো মদিনার মাঝে সাহাবীরা নবীকে বলতো রায় না, অর্থাৎ আমাদের দিকে তাকান। আমাদের দিকে কি? তাকান। আমাদের দিকে তাকান, লক্ষ্য করেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ রায় না অর্থাৎ আমাদের দিকে তাকান। আরে রায় শব্দটাকে ইহুদিরা তাদের রাখালের ক্ষেত্রে ব্যবহার করত। নাউজুবিল্লাহ। কার ক্ষেত্রে? রাখালের কার ক্ষেত্রে? রাখালের ক্ষেত্রে। রাখালের ক্ষেত্রে রায় শব্দ ব্যবহার করতো ইহুদিরা। আর আমার আল্লাহ ইহুদিরা কয় আমরা আমাদের রাখাল রে যেই নামে ডাকি, মুহাম্মাদের সাহাবীরাও মুহাম্মদ রে সেই নামে ডাকে। কন্যা নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। কন্যা নাউজুবিল্লাহ। নাউজুবিল্লাহ। এই কথা হইনা আমার আল্লাহ কয় আর দেরি করেন যাইবে না, জিবরাইল জলদি যাও ওহী নিয়া আমার হাবিবের কাছে পয়গাম নিয়ে যাও আর বলো হে নবীর ঈমানদার সাহাবীরা, বেঈমান নয় কারা? ঈমানদার। ঈমানওয়ালা সাহাবীরা শুনো, আমার হাবিবকে এত নাজিল হওয়ার পর থেকে আর রাখাল বলতে পারবা না। রাখালের জন্য যেই শব্দ, যেই রায় শব্দ, রাখালের জন্য যেই রায় শব্দ, সেই শব্দ বলতে পারবা না, তাহলে কি কইবা? উনজুর না। এই হায়, সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, যেন আমরা মনে দেখি না, ইয়া রাসূলুল্লাহ উনজুর হালানা, হে রাসূল আপনি আমাদের দিকে তাকান, একটু আমাদের অবস্থার দিকে ফলো করেন। এটা কোরআন থেকে আমরা বলি। যারা ভেঁস, যারা ছাগল, যারা ওট পালে তাদের সাথে কি মিলে? সেই রাখাল, সেই ছাগল চালক, দুম্বা চালক, সেই ওট চালকদেরকে যে রায় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেটা নবীর জন্য আল্লাহ হারাম ঘোষণা করছে। আর তুমি ডক্টর ডিগ্রি লাভ করি আজার থেকে পড়ে গাইয়া তুমি আমার নবীরে নাউজুবিল্লাহ কাউ বাও কাও, হ্যাঁ কাউ ভয় কাও, নাউজুবিল্লাহ। এত বড় নাফরমান নাখান্দা যার সন্তান পৃথিবীতে বর্তমান জমানা মানে দাজ্জাল নাই। এটাই দাজ্জালের ওয়ারিস। আমার নবী বলছে আদ-দাজ্জালুনা কাযাবুনা, দাজ্জালের অনুসারী আলেম আর মোল্লা ফিরে করতে বাড়াইবো। সাহাবীরা কয় হুজুর লক্ষণটা কি? বুখারীর মাঝে আসছে আদ-দাজ্জালুনা কাযাবুনা, দাজ্জাল দল বললো মিথ্যাবাদী, 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 মিথ্যা কর্মী। ঠিক। তাহলে সে যখন মিথ্যা কথা কইলো নবীর নামে, তাহলে সে দাজ্জালের অনুসারী। সে কি অনুসারী? দাজ্জালের অনুসারী। তাহলে যতই কণ্ঠ লাও কোনো লাভ হইব না। জান্নাত তো দূরে থাক, জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্থান
আদ-দারকিল আসফাল। আদ-দারকিল কি? আসফাল। আসফাল। বাবারা আমার দেখেন, সেই কোরআন পড়ে নাই? এটা কি কোরআন শরীফ বাড়ি থেকে আনছি? না। হ্যাঁ, সূরা আমার বাপে বানাইছে? আমরা কইলে তো নতুন আবিষ্কার হয়, আমরা কইলে লাগে এই মাত্র নাজিল হইছে, আমরা কইলে কি এই মাত্র নাজিল হইতে আছে, এর আগে কেউ শুনে নাই। কারণ শুনবো কইতে, সত্য কথা তো বলাই হয় না সমাজে, সত্য আলোচনা করা হয় না, সত্য কথা বলা হয় না, সুবিধাবাদী ওয়াজ করা হয়, পেটের ধান্দায় ওয়াজ করা হয়। সত্যি। আর আমাদের কাছে আসলে যে ওয়াজে আনে হেতো ধরা খায়। যে জন খাজা বাবা সেজন मेरी वाला जे जन खाजा आज मेरी वाला कर कद जर चरण जुगल बगदन वाला जे जन खाजा बाबा সেজন আজমেরি ওয়ালা, যে জন খাজা। অথচ কোরআন খুলেন, এমন একটা আয়াত কেউ দেখাতে পারবে না আমার নবীর আল্লাহ ইয়া মুহাম্মদ কে ডাক দিছে, আমার নবীর আল্লাহ হে রাখাল কে ডাক দিছে, আমার নবীর আল্লাহ কোন একটা অন্য শব্দ নিয়ে ডাক দিছে। আল্লাহর আদবটা কি আপনারা দেখেন, আল্লাহ তো মহান, তার ভাষাটা কত মহান। আল্লাহ কয় ইয়াসিন, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কয় তোহা, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কয় হামিম, সুবহানাল্লাহ। কাফ হা ইয়া আইন সাদ, আল্লাহ কয় ইয়া আইয়ুহাল মুজাম্মিল, সুবহানাল্লাহ। হে কম্বলওয়ালা নবী, ইয়া আইয়ুহাল মুদাসসির, হে কম্বলওয়ালা নবী। কত সুন্দর ভাষা। আল্লাহ কয় আমার নবীরে ইয়া আইয়ুহার রাসূল, ইয়া আইয়ুহান নবী, ইয়া আইয়ুহার রাসূল, ইয়া আইয়ুহান নবী, লকব দিয়া আল্লাহ ডাকে। আর তারা আমার নবীর ব্যাপারে উম্মত হইয়া, মুহাম্মদ নামে তো আগে পিছে কোনো টাইটেল নাই নবীর, কেমনে যে ব্যাঙ্গায়া স্যাঙ্গায়া বলে, লাগেন তার ঘরের থেকে লই এনেছি। নাউজুবিল্লাহ। শায়েখের নাম লিখতে গেলে এত বড় খেলায় সাইকেল হাদিস, সাইকেল হাদিস তো আমি কই না, কি কই সাইকেল হাদিস, বুঝেননি? ধরম করি পড়ে, ধুরম করি উড়ি যায়, এগুলো হয়ে যায় মুফাসসিরে কোরআন। কত লকব দিয়া এগুলো শায়েখ করে হেরা ডাকে। আর আমার নবীর বেলা হইলে চুলকানি শুরু হয়ে যায়। কোরআনের মাঝে আল্লাহ যত জায়গায় নবী ডাকছি, ইয়া আইয়ুহার রাসূল, ইয়া আইয়ুহান নবী, আদিকে লা উকসিমু বিহাযাল বালাদ ওয়া আনতা হিল্লুম বিহাযাল বালাদ, এই শহরের কসম আমি খাবো না যে শহরে আপনি আছেন। কন্না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। নবী যেই শহরে আপনি আছেন এই শহরের কসম আমি খাইলাম। কন্না সুবহানাল্লাহ। নবী না থাকলে কসমই খাইতাম না। কত শহরে মর্যাদা হয়েছে নবীর কারণে। অত এখানে খানে কাবা আছে, হাজরে আসওয়াদ আছে, মাকামি ইব্রাহিম আছে, জমজম কুয়া আছে, সাফা মারওয়া আছে, তারপর আল্লাহ তার কসম খায় না। ভাইয়া লা উকসিমু বিহাযাল বালাদ ওয়া আনতা হিল্লুম বিহাযাল বালাদ, মক্কা আছে কসম খাবো না, জমজম আছে কসম খাবো না, হাজরে আসওয়াদ আছে কসম খাবো না, মাকামি ইব্রাহিম আছে কসম খাবো না, সাফা মারওয়া আছে কসম খাবো না। আমার কাছে কোনটার মূল্য নাই, আমার মূল্য হাবিব আপনার। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আপনি আছেন কসম খেলাম, আপনি নাই কসম, এই শহরের মূল্য নাই। সুবহানাল্লাহ। যে মদিনা মনোয়ারা ছিল, বর্বর ইয়াসরিব নাখান্দা, নবী গেছে মদিনা হয়ে গেছে, সুবহানাল্লাহ, মুনাওয়ারা হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। বিমানের টিকিট, বাসের টিকিট, মদিনাতুল মুনাওয়ারা, সুবহানাল্লাহ। কি বলা হয়? মক্কাতুল মুকাররমা টু মদিনাতুল মুনাওয়ারা। মদিনাতুল মুনাওয়ারা মানে কি? নূরের শহর। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। নূর মানে না কিন্তু নূরের নূরের শহর শহর মানে। তো নূরের শহর কার লাগা হইছে? ওই বেকুবের দল, এটা বাদ দাও না। মদিনাতুল মুনাওয়ারা, সৌদি আরবে এখনো শব্দটা কি মদিনাতুল মুনাওয়ারা। সার্চ দাও, সব জায়গায় ভাই মদিনাতুল মুনাওয়ারা, বর্তমানে গুগলে তো পাওয়া যায়। নূরের শহর। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এত সম্মান নবীর, তোর চুলকানি লাগি গেছে, তুই এত বড় ডিগ্রি লয়ে আইছস, তো ডিগ্রি গুলার উপরে পেশাব কর, ঠিক? তোর ডিগ্রি গুলোর উপর তুই পেশাব কর, ঠিক? তুই জাহান্নামে চলে যা। তুই আমার নবীরে কাউবয় এটা হেডা কইয়া, নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ, কয়দিন নবীর স্ত্রী করে লয়ে লাগছে, কয়দিন ওটা লয়ে লাগে, কয়দিন ওটা লয়ে লাগে, মাওলা লিলে লাগে। আর আমার গরিব নওয়াজকে দেখ, আদম শিখ গরিব নওয়াজ থেকে নবী তো দূরে থাক, আর আমার সম্পর্কে বলে শাস্তে হুসাইন, শাস্তে হুসাইন, শাস্তে হুসাইন, শাস্তে হুসাইন, দস্তয়ারি হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হুসাইন। ভাই গরিব নওয়াজের গম্বুজে লেখা আছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এবং যেই লাইনে ইয়াজিদের নাম নিছে এই লাইনে হুসাইনের নাম নাই, আর যেই লাইনে হুসাইনের নাম নিছে এই লাইনে ইয়াজিদের নাম নাই। আয় হায়, সুবহানাল্লাহ। শাহ আস্তে হুসাইন, दीन दीपाना हुसैन सरदार नदद 10
در دست یزید حسین نام আছে নাই সুবহানাল্লাহ হুসাইন এদের মত এন্ড হুসাইনের মত নবী শান্ত হয়ে গেল আল্লাহ কি মাদ্রাসা থেকে একটু পাস করেই মুফাসসর হয়ে যায়, মুফতি সাহেব হয়ে যায়, মানুষকে গোমরা করে। আর মানুষও কণ্ঠ ভালো ভাইয়া ইউটিউব মৌলবি হয়ে যায়। আর ইউটিউবে কি আইছে, ফেসবুকে সেটাই দেখি, কিন্তু নিজের পীর নিজের শায়েখ কি বলছে তার ক্ষতি মূল্যায়ন নাই উল্টা পীরের বদনাম ধরে। আর অমুক আলেম এটা কইছে, তার এত ভিউ 1 লাখ ভিউ, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কইছে। আরে ভিউ যে ডলারে হয় এটা তোমরা জানো নি? বুঝতে ভিউ কিসে হয়? ডলারে। বুঝতে যত বেশি ডলার খরচ করো তত ভিউ বাড়বো। হ্যাঁ আজ ডলার খরচ করতে আছে, তাদের ভিউ বাড়তেছে, আর মানুষ তাকে পিছিয়ে দৌড়াইতেছে। ইমান কোথায়? ইমান কোথায় মানুষের? খুব দুঃখ লাগে এত বড় আলেম হইয়া ইংলিশ জানোস, ভালো কথা, নবীর শানে শান নিয়ে কথা বল। আল্লাহ একটা নবীকে রাখাল রয়না বলবা না, উনজুর না বলো। আল্লাহ যেখানে না বলছে তুই কস নবী রাখাল বয়, নাউজুবিল্লাহ নাও বয় কেন নাউজুবিল্লাহ। নাউজুবিল্লাহ তার মতো জাহেল পৃথিবীতে আর আছে? তাদের চেয়ে বড় হয়, হয়, জাহেল হচ্ছে মুসল্লিরা, সাধারণ মানুষ। যারা জানে না, যারা ফতুয়া জানে না, তারা তো জান্নাতে আগে যাইবো। আমার মতো আগে যাইবো। তারা সত্য কথা বলে না, কি কথা বলে না, সত্য কথা। আমি বন্ধ আর বলাটাও প্রতি উত্তর দিয়ে জিম সবচেয়ে কি স্কোপটা কি এখন হুজুর এমনি বন্ধ করে রাখছে। সত্য কথা কইছে, ফারুকি তার ঘরেতে নিয়ে যাওয়া করে দিয়েছে। হ্যাঁ আমাদের জলি সাহেবরে ওই জমানায় 30 কোটি টাকা দিয়েছিল যে অর্থ চেঞ্জ করো। আর নাসারা বেদিনদের, মুনাফিকদের, মুশরিকদের টাকার গোলাম হইয়া আজ ইসলামটাকে তারা কি পাইছে তছনছ করে যত ওলি আল্লাহ ছাড়া এই সময় ইসলাম পাইনি। সে ওলি আল্লাহ মাজার গুলাই নিয়ে তারা কিভাবে সিনেমিনি খেলতে আসছে। সে ওলি আল্লাহদের মাজার, তোমার দাদার নাম জিজ্ঞেস তো পারবা না, দাদা বাদ দাও, দাদার বাপের নাম জিজ্ঞাইলে কয়জনে পারবে? হের বাপের নাম জিজ্ঞাইলে কয়জনে পারবে? আজ 700 বছর ধরে শাহজালালের নাম সবাই ঘরে ঘরে, 813 বছর সারা দুনিয়ায় গরিব নওয়াজের নাম আছে না নাই? তাহলে গরিব নওয়াজের নাম 813 বছর ধরে সবাই ঘরে ঘরে, আর তোমার দাদার বাপের নাম জিজ্ঞেস তুমি জানো না। তাহলে মানুষের দিলে রাজত্ব কে করে? আল্লাহ ওলিরা কবরে থাইকাও রাজত্ব করে। বেশক সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলিরা কবরে থাকিও রাজত্ব করে। শাহ আলী বগদাদি কবরে থাকি রাজত্ব করতে আছে। সুবহানাল্লাহ। ঢাকার গলি গলি, বাংলার গলি গলি শাহ আলীর নাম জানে, সুবহানাল্লাহ। খাজা খানজানের নাম জানে, রূপম মাকদুম শহীদের নাম জানে, সুবহানাল্লাহ। বাইজ বোস্তামি আমানের সাথে নাম জানে, জানে না? সুবহানাল্লাহ। জানে। ঘরে ঘরে জিজ্ঞেস করেন জানে, শাহজালাল সাহেবের নাম তো জানেই। তাহলে ওলি আল্লাহরা 700 বছর ধরে রাজ করতে আছে, আর ক্ষমতা কেউ 10 বছর 15 বছর 20 বছর তার নাম কেউ মানে রাখেও না। কোন রাষ্ট্রপতির নাম মনে কি রাখে না, 50 বছর পরে থাকেও না। কিন্তু 700 বছর 800 বছর চারটিখানি কথা নয়, চিন্তা করে দেখবেন ঘরের মাঝে কিভাবে মানুষের হৃদয়ের মাঝে গরিব নওয়াজের নাম আইজও আছে। বেশক সুবহানাল্লাহ। আপনারা এখানে তো যতটুক তৌফিক হয়েছে আমার জিয়া ভাই ততটুক তিনি করেছেন। আল্লাহ তানাকে যা দান করুন বলেন না আমিন। আমিন। আল্লাহ তানাকে আরো তো করার তৌফিক দান করুন বলেন না আমিন। আমিন। কিন্তু হিন্দুস্তানের শেষ জমিনে দেখেন যারা উরুসে গরিব নওয়াজ উপস্থিত ছিল, আমি 2015 সালে এবং 2019 সালের সর্বশেষ আমি অবস্থান করছিলাম গরিব নওয়াজ উরুসের মাঝে। 2023 সাল গত বছর গরিব নওয়াজ উরুসে 1/15 থেকে ছিলাম, আর 23-এ যখন আমার প্রথম মেয়ে হয় তখন ছিলাম গরিব নওয়াজ উরুসে, আর 23 সালে ছিলাম, এবার 24 যে 15 তে 25 পড়লো। সরকার গরিব নওয়াজ উরুসের মাঝে পিঁপড়া কিনা কয় সরিষা পালানোর মতো জায়গা নাই, মানুষ আর মানুষ। সুবহানাল্লাহ। আমাদের ঢাকা শহরে ট্রাফিক হয় বাসের, গাড়ির, ওই যে নামাজগান্ধী রেলগাড়ি এলে ট্রাফিক দেয় না, বড় একটা মোটা পাইপ পালায় না গাড়ি থামানোর জন্য, যে রেলগাড়ি যাইতে আছে। আর গরিব নওয়াজের উরুসের সময় 10 দিন থেকে ট্রাফিক হয় মানুষের, এক গ্রুপ যায় আর এক গ্রুপকে ছাড়ে, এক গ্রুপ যায় আর এক গ্রুপকে ছাড়ে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। জায়গা দেওয়ার জায়গা নাই। যেই টাইমে অন্য মাসে রুম ভাড়া 300 টাকা, ওই মাসে এক রাতের জন্য রুম ভাড়া 3 লাখ হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। এক গরিব নওয়াজ ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হইতেছে, এক গরিব নওয়াজ ছিল। হিন্দুস্তানের শেষ জমিনে হিন্দু মুসলমান কোনো ভেদাভেদ নাই, আল্লাহর ওলির কদমে যাইতেই আছে, আর সবাই দিলে তিনি রাজ করতে আসেন। সুবহানাল্লাহ। এর থেকে বড় রাজ বাদশাহ আর কি প্রমাণ চায়? মাইন্ড করেন না, আমরা কোনো দল করি না। এই যে শেখ হাসিনা 15 বছর ক্ষমতা ছিল,
অর্ধেক মানুষের দিলে আছে, অর্ধেক মানুষ দিলে নাই। আর এই ঘটনার পরে এখন প্রায় 60% 70% মানুষের দিলে কি নাই। নাই। কিন্তু গরিব নওয়াজের দিলে খুঁজে দেখেন, হিন্দু দিলেও গরিব নওয়াজ রাজ করে, সুবহানাল্লাহ খ্রিস্টান দিলেও গরিব নওয়াজ রাজ করে। সুবহানাল্লাহ আরে যে 200 বছর যে লর্ড কর্নওয়ালিসরা ব্রিটিশরাই ভারত শাসন করছে, সেই ভারতের শেষ লর্ড তিনি তার দেশে গিয়া বই লিখছে যে হিন্দুস্তানে সমস্ত বাদশারা, আমরাও দুনিয়া থাকি বাদশাহী করছি, কিন্তু এমন একটা বাদশা আমি দেখছি যে কবরে থাকি বাদশা করে, সে মঈনুদ্দিন চিশতি আজমিরি। সুবহানাল্লাহ। কবরে থাকি বাদশাহী রাজ করে, বাদশাহী করে, কান্না সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তাহলে সেই গরিব নওয়াজের শান যদি এটা হয়, তার উপরের দিকে যান তার দাদা হুসাইনের শান কি? সুবহানাল্লাহ। শান কি? সুবহানাল্লাহ। সাহাবীদের শান কি? সুবহানাল্লাহ। নবীর শানটা কি? সুবহানাল্লাহ। সেই নবীর তুমি উচ্চতা ছিল ঘরের পোলা ভাই, নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। বন্ধুর মতো কথা কয়। নাউজুবিল্লাহ। নবীর শানটা বুঝো। আল্লাহ তুমি ইজ্জত দিয়া নবীর কথা কইছে, কান্না সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ কয়, মা আয়েশা জিজ্ঞেস, হুজুর মা আমার নবীর শানটা কি? কয়, পুরা কোরআনটাই নবীর শান। সুবহানাল্লাহ। মা আয়েশা বলছে পুরা কোরআনটাই নবীর শান। শান, কোরআনের পাতা পাতায় খুলো নবীর শান আর শান। সুবহানাল্লাহ। আমার মতো বেকুবে বিশ্রায় পায় না, আল্লাহ হেদায়েত দান করুক, কন্যা আমিন। আমিন। আমরা তো কাউকে জাহান্নামী বানাতে চায় না, ওলি আল্লাহরা দুনিয়া আইছে জান্নাতি বানানোর জন্য। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দিয়ে ইমানদার বানাক, কন্যা আমিন। আমিন। ভুল করলে মাফ করে দেখ, বলেন না আমিন। আমিন। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েতের উপর অবিচল রাখ, বলেন না আমিন। আমিন। যেজন খাজা বাবা সেজন আজমিরি ওয়ালা, যেজন খাজা বাবা সেজন আজমিরি ওয়ালা। যার চরণ যুগল তার কাঁধে, যার চরণ যুগল বাগে দাদওয়ালা, রে তার কাছে যার চরণ যুগল, তার কাছে যার চরণ যুগল বাগদাদ ওয়ালা। সেজন খাজা বাবা সেজন আজমিরি ওয়ালা, সেজন খাজা বাবা সেজন আজমিরি ওয়ালা। গিয়াসউদ্দিন চিশতি খাজা বাবা, আমার আল্লাহ, আমার নবী সূরা আর রহমান তাফসীরুল মানসুর আল্লাহ বলেন, মাজাল বাহরাইনি ইয়ালতাকিয়ান বাইনাহুমা বারযাখুল লা ইয়াবগিয়ান ফাবিআইয়ি আলা'i রাব্বিকুমা তুকাযযিবান। আমি আল্লাহ দুইটা সমুদ্র বানিয়েছি, এই সমুদ্রের পানি একটার সাথে মিলে না, এটার নাম হইছে বাহরাইন। বাহরাইন দেশের মাঝে কি আছে? বাহরাইন দেশটা কিসের মাঝে? দুইটা সমুদ্রের তীরে, দুইটা সমুদ্রের তীরে। এর লাগে নাম হইলো কি? বাহরাইন। আরবিতে সমুদ্রকে বাহার বলা হয়। তো দুই সমুদ্র এই জন্য বলা হয় কি? বাহারাইন, বাহারাইন। আল্লাহ কোরআনের মাঝে বলে, আমি দুইটা সমুদ্র বানাইছি, একটার পানি আর একটার মাঝে। যেরকম আমাকে চাঁদপুরে পদ্মার পানি মেঘনা যায় না, গোয়ালনন্দ যমুনার পানি পদ্মা যায় না, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কুদরতি খেলা। তাহলে আমার আল্লাহ বলে দুইটা সমুদ্র বানাইছি আমি আল্লাহ। এই যে বাহরাইন, এই দুইটার মাঝে বারজাক আছে, পর্দা আছে। এই পর্দার মাঝে আমি হীরা জহরত মণি মুক্তা রাখছি। হে মুসলমান ও জিন, তোমরা আমি আল্লাহর কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবা? সুবহানাল্লাহ। হে জিন ইনসান, তোমরা আমি আল্লাহর কোন নিয়ামত অস্বীকার করবা? বারবার আল্লাহ প্রশ্ন করছে, 32 সেন্স করছে, আমি আল্লাহর কোন নিয়ামতকে কোন নিয়ামত অস্বীকার করার জন্য? আমার নবী কয়, এই সূরা যখন আমি পড়ি, জিনেরা বেশি উত্তর দেয়, হ্যাঁ হ্যাঁ হে আল্লাহ রাসূল, আমরা আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করার জন্য। সুবহানাল্লাহ। মানুষের থেকে তারা বেশি জবাব দেয়, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এটা গেল শরীয়তের অনুবাদ। কিন্তু শরীয়তের মাঝে তাফসীরুল মানসুর আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী আব্দুল ইবনে আব্বাস থেকে একখানা হাদিস কোট করতেছেন, কে মারাজাল বাহরাইন হইল দুই সমুদ্র, হইল আলী আর ফাতেমা। সুবহানাল্লাহ। দুই সমুদ্র কে? আলী আর ফাতেমা। নবী থেকে দুইটা সমুদ্র আসছে, একটা হলো আলী আর একটা হলো ফাতেমা। এই নূরের দুই সমুদ্রের মাঝে সব হইল হীরা জহরত মণিমুক্তা আওলাদে রাসূলরা। এই জন্যই তো আমাদের ইমাম এই হিন্দুস্তানের মধ্যে যিনি ইসলামকে, সুন্নিয়ত গুলাকে, খানকা গুলাকে, শানে রেসালতকে বুলন্দ করছেন, সেই ইমামে ইশকে পিয়ার মোহাব্বত, সেই ইমামে ইশকে পিয়ার মোহাব্বত আলা হযরত ইমাম আহমদ রাজা খান ফাজলে বল্লভী বলেন, तेरे नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरे नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तू तो आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। কয়
যায় ইয়া রাসূলুল্লাহ তোমার ঘরের প্রতিটা বাচ্চা বাচ্চা আল্লাহর নূর, সুবহানাল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে সবাই আল্লাহর নূর। সুবহানাল্লাহ তাহলে আমার গরিব নওয়াজ মায়ের দিক দিয়ে ইমাম হাসানি কন্যা সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ তার মা আল্লাহর নূর। সুবহানাল্লাহ বাবার দিক দিয়ে ইমাম হুসাইন তার আল্লাহর নূর। সুবহানাল্লাহ ওই নবী থেকে মাওলা আলী ফাতেমার মাধ্যমে আয়া হাসান হোসেন থেকে আবার দুই ভাই থেকে দুইটা নদীর নূর, একটা হাসানি নূরের নহর হোসাইন নূরের নহর আয়া গরিব নওয়াজের সাথে মিলিত হইছে। এই জন্য হিন্দুস্তানের বাদশাহ হইছে কন্যা সুবহানাল্লাহ। এই জন্য 90 লক্ষ মদন্তরে 92 লক্ষ হিন্দুরে মুসলমান বানাইছে। সুবহানাল্লাহ গুলি করে বোমারি তলোয়ারের আঘাত দিয়া, হ্যাঁ? না পারমাণবিক অস্ত্রের ডর দেখাইয়া, না কি দেখাইয়া? ভালোবাসা আদর্শ দেখাইয়া। গোলাপ ফুল যেই আইছে গরিব নওয়াজের কাছে গোলাপ ফুল দিছে। সুবহানাল্লাহ কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ গরিব নওয়াজের কদমে কেন গোলাপ ফুল দেওয়া হয়? দৈনিক কেন লক্ষ লক্ষ মন গোলাপ ফুলের পাপড়ি পড়ে? একটাই কারণ, হুজুরের সাথে হায়াতে যে দেখা করছে সকলকে একটা একটা গোলাপ ফুল দিয়েছেন। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আর এই গোলাপের নিঃশ্বাস সুকরান যে নিছে সেই এশকে দেওয়ানো হইয়া গোলাম হইছে, সুবহানাল্লাহ আল্লাহর বান্দা হইছে, নবীর উম্মত হইছে। আর এই জন্য গরিব নওয়াজের ওই সুন্নত আইজো রাজস্থান, আইজো আজমির পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ফুলের শহর। সুবহানাল্লাহ জয়পুর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুলের নগরী, সুবহানাল্লাহ গোলাপ ফুলের। আর গরিব নওয়াজের কদমে দৈনিক কয়েক মন টনের উপরে হয়ে যায় ফুলের পাপড়ি, গোলাপ পড়তে থাকে কন্যা সুবহানাল্লাহ। যারা গেছে তারা দেখে, দেখছেন নি এবার কেন মানুষের কি বাগলায় কামড়াইছে? হ্যাঁ, কিছু গরিব নওয়াজের খুশবো নিতে আসে, দিতে আসে, নিতে আসে কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ আব্দুল কাদের জিলানির দিকে দেখেন, হাসান তানার আব্বা নূর হাসাইনি সমুদ্র, আর হোসাইন তানার আম্মা হোসাইনি সমুদ্র, দুই নূর মিলছে আব্দুল কাদের জিলানি হইছে। আবার দুই নূর হাসান হোসেন মিলছে খাজা গরিবে নওয়াজ হইছে। সুবহানাল্লাহ রেয়ার, পৃথিবীতে রেয়ার এরকম মিলা, দুই সমুদ্রের এরকম মিলা খুব। কি বাংলাদেশে তো হাজারের উপরে নদী আছে, কয়টা নদী এরকম একসাথে মিলছে? একমাত্র চাঁদপুরে পদ্মা আর মেঘনা, আর গোয়ালনন্দের মাঝে যমুনা আর পদ্মা। ঠিক না বা ঠিক? ঠিক বুঝার জন্য বলতেছি। ঠিক তাহলে এরকম লক্ষ লক্ষ নূর আছে, ওলিয়া আওলাদ রাসূল আছে, লক্ষ লক্ষ নবীর আওলাদ আছে, কোটি কোটি নবীর আওলাদ আছে, কিন্তু গরিব নওয়াজের মতো কয়জন? সবাইকে মাঝে দুই নূরের কানেকশন। সুবহানাল্লাহ আর আব্দুল কাদের জিলানীর মতো কার এরকম সবাইকে দুই নূরের কানেকশন? সুবহানাল্লাহ এটা পাওয়া খুব রেয়ার। আর সেই গরিব নওয়াজ উরুস আজকে এখানে সাহিত্যিকানি ব্যাপার না। আমার নবীর হাদিস কোট করেন, আমার নবী বলেন জিক্রুল আম্বিয়া ইবাদাতুন জিক্রুল আউলিয়া কাফারাতুন। যেই মজলিসে নবীগণের দরস, নবীগণের আলোচনা হয়, এটা সেই জায়গা যেখানে হোক না কেন পৃথিবীর, এবার পাহাড়ে হোক, পর্বত হোক, বিমান হোক, সমুদ্র হোক, স্কুল ময়দানে হোক, মাঠের মাঝে হোক, খেলার ময়দানে হোক, বা এই ঘরের ছাদে হোক, ঘরের ভিতরে হোক, বা এক রুমের মাঝে হোক, এক কামরায় হোক, বা ক্লাব ঘর হোক, যেখানেই নবীগণের আলোচনা হয়, মসজিদে হোক, মক্তব হোক, সেই আলোচনার মাঝে যারা থাকে তাদের সময়টাকে আল্লাহ তার নফল ইবাদতের সাথে কবুল করে নেয়। সুবহানাল্লাহ আর জিক্রুল আউলিয়া কাফারাতুন, যেখানে আল্লাহর বন্ধুগণের আলোচনা হয়, সেটা যেখানে আলোচনা হোক, এইবার বিমানে হোক, বা স্টেডিয়ামে হোক, বা খালি ময়দান হোক, এরকম বাড়ির ছাদে হোক, ঘরের ভিতরে হোক, বা মসজিদে মক্তবে, এখানকায় যেখানে আল্লাহর ওলির শান ও আজমত আলোচনা হয়, বা দুই বন্ধু চলতেছে, ওলির আলোচনা করতেছে, ওই সময়টার মাঝে আমার মতো পৃথিবীর বড় বড় গুনাহগারদের গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেয়। দেখছেন নি এবার? তাহলে গরিব নওয়াজ এমন কবুল, এন্তেকালের পরে কপালে সবাই 90 লক্ষ জানা যারা ছিল দেখছে সবাই যে হাজা হাবিবুল্লাহ মা তাফি হুব্বিল্লাহ। সুবহানাল্লাহ কি লেখা গরিব নওয়াজের কপালে? হাজা হাবিবুল্লাহ মা তাফি হুব্বিল্লাহ। ইনি আল্লাহর হাবিব, মারা গেছেন, ইন্তেকাল করেছেন আল্লাহর ভালোবাসায়। সুবহানাল্লাহ সার্টিফিকেট দিছে আল্লাহ। আল্লাহ সার্টিফিকেট দিছে কে? আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সেই গরিব নওয়াজের কত বড় ক্ষমতা আল্লাহ দিছে। পৃথিবীতে আল্লাহ জান্নাত রাখে না, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ জান্নাত রাখছে কার কাছে? বাপ মার কদমে। সুবহানাল্লাহ জান্নাত তাহাত আকদামে উম্মাহাত। নবী কে জান্নাত বাপ মার কদমে নিচে, বাপ মার কদমে নিচে। কিন্তু আমার গরিব নওয়াজ কয়, হে গোলামরা, আমিও তোদের জন্য একটা জান্নাতি ব্যবস্থা করে যাইতে আসি। সুবহানাল্লাহ আমার দরবারে কিয়ামত পর্যন্ত যারা যারা আসবে, এই উরুসের সময় এখন খোলা থাকে, আগে তো লিমিট ছিল না, আনলিমিটেড
মানুষ যখন ভিতরে গেছে আর আইছে যে মহব্বতে ইমানের সাথে গেছে, ইমানের উপর ইন্তেকাল করছে, সে জান্নাতি হইছে, জান্নাতি হইছে। সুবহানাল্লাহ সে সুবহানাল্লাহ হিন্দু হইলো, তার মাঝে আগুন জ্বালানোর ক্ষমতা কারো হয় নাই, আইজও হচ্ছে না। সুবহানাল্লাহ সে জান্নাতি দরজা, জান্নাতি গেট কন্যা। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ গোলামদের জন্য গরিব নওয়াজে রেখে গেছে, এই সুবহানাল্লাহ জন্য গরিবে নওয়াজ কয় আমি জাহান্নামে যাবো, সবাই জান্নাতে যাক। সুবহানাল্লাহ আমরা চাই সবাই ভালো রাখাই, গরিব নওয়াজ কয় আমি জাহান্নামে যাই, আল্লাহর বান্দা জান্নাতে যাক। সুবহানাল্লাহ জানেন না? আছে, হ্যাঁ, জানি। আব্দুল কাদের জিলানির কাছে যখন ছিল দয়াল নবীর আতায়ে রাসূল হিন্দুস্তানের বাদশা হওয়ার পরে কইছে বাগদাদ হইয়া যাইও, আব্দুল কাদের লগে দেখা করে যাইও। আমার গাউস সালামের কাছে 6 মাস ছিল খাজা বাবা, ওই 6 মাস থাকা অবস্থায় একদিন তাইজুদের সময় আমার গাউস সালাম বলছে আগামী জুমা যে আমার পিছে পড়বে সবাই জান্নাতি। সুবহানাল্লাহ যেন আমার আব্বা হুজুর হায়াতের মাঝে বলছিলেন যে আমার আবুল কাসিম কাদরির জানাজায় থাকবো, তারা জান্নাতি। সুবহানাল্লাহ কান্না সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ কত বড় একটা সৌভাগ্যের বিষয়। তাইলে এরকম আব্দুল কাদের জিলানী বলছেন যে আগামী জুমা আমার পিছে পড়বে তারা সবাই কি জান্নাতে। হায় হায়, যে বলবে সে জাহান্নামী, যে বলবে এই কথা বাহিরে সে কি জাহান্নামে। ছিল 4-5 জন খাস, কারণ এই কথা তো খাস মানুষের কাছে কয়, হ্যাঁ সবার কাছে কয় না কিছু কিছু গোপন কথা আছে না পীরেরা, আছে। খাস মানুষের কাছে কয়। তো আব্বা হুজুর কিছু আপনাকে বলে যেতে পারে, এটা কারো সবার কাছে বলা যাবে না যাকে বলছে তার কাছেই আমানত, সে তার কাছে তার হিসাব। পীরেরা অনেক গোপন কথা বলে। আর খাজা বাবা চিন্তা করলো আগামী জুম্মা যারা বলবে তারা জান্নাতি, যে বলবে সে কি জাহান্নামে। জাহান্নামী। কথাটা আমি যখন শুনছি, আমি এক কাম করি, আল্লাহর বাগদাদে যা আছে সব জান্নাতে ভাড়াই দেই, আমি একলা জাহান্নামে গেলে কোনো অসুবিধা নাই। কান্না সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। খাজা বাবা হাইটা হাইটা বাগদাদ নগরীর মাঝে সবাই দাওয়াত দিছে আগামী জুম্মা তোমরা যাই আব্দুল কাদের জিলানী পিছে পড়িও জান্নাতি। আগামী জুম্মা আব্দুল কাদের জিলানী পিছে পড়ো কি জান্নাতে। আন গাউস আজম গেছে রে, মসজিদও জায়গা ধরে না, সাদও জায়গা ধরে না, বাহিরও জায়গা ধরে না, রোডও জায়গা ধরে না, গ্রামে রাস্তাঘাট সব ভরে গেছে। ব্যাপারটা কি আমি কইছি এই কথা পাশ হলো কেমনে? নামাজের পরে তো ওয়াদা তো ওয়াদাই, আর তিনি যা বলতেন আল্লাহর হুকুম, তার জবান এমন ছিল লাহুকুন বললে ফাই এখন কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ তিনি বলছে জিন্দা হও, হয়ে গেছে। তিনি সুবহানাল্লাহ হাঁটতেছে, নজর করছে এই ডিমগুলো যদি বাচ্চা হইতো, আহা সুবহানাল্লাহ বাগদাদ নগরীতে, হ্যাঁ? আমার বড় পিরাউলিয়া বাজা ডিমে তাজা বাচ্চা দিল রে ফুটাইয়া, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ শুধু নজর করছে এই হোটেলের ডিমগুলো যদি বাচ্চা হইতো, সুবহানাল্লাহ দিলে আনছে গাউসুল আজমে, আল্লাহ বাচ্চা বানায় দিছে, আবার গায়েব থেকে মাও ভাড়া দিছে। সুবহানাল্লাহ মায়া বাচ্চা ঘুরায় 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 দেখতে আছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আব্দুল কাদের জিলানী এত ক্ষমতা আল্লাহ দিছে, তা আমি আপনি মানলে অসুবিধা আছে? না। মানলে অসুবিধা আছে? না। তারা আল্লাহ নাউজুবিল্লাহ, আল্লাহ দিবে কা আঙ্গুল দিতে পারে না, আল্লাহ আঙ্গুল দিতে পারে? আরে বেকুব, আগে তার মতো হও, আগে তার মতো, হও। তার বাপের মতো তোমার বাপরে হতে কও। একটা আপেলের জন্য 12 বছর গোলামি করছে, একটা আপেল খাইছে 12 বছর গোলামি করছে। এরপরে আবার কইছে আমার লেঙ্গা মাইয়া, কানা মাইয়া, হ্যাঁ অন্ধ মাইয়া, কালা মাইয়া বিয়ে করার লাগবো। খেড়া বিয়ে করতে এই যাবার বিয়ে করতে চাইবো না তাও রাজি হয়ে গেছে মাপের জন্য, একটা আপেলের বিনিময়ে। বিয়ে করতে গিয়া দেয় কি না, পুরাটাই উল্টা, পুরাটাই কি উল্টা। লেঙ্গাও না, কানাও না, অন্ধও না, কোনো কিছু না, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। সে আবু সালেম মুসা জমি কত বড় তাকওয়া, ইত্তাকুল্লাহ, আল্লাহর তাকওয়া ছিল। আর উম্মুল খায়ের মা ফাতেমার কত বড় তাকওয়া, হ্যাঁ? জি যিনি কোরআন পড়ছে, আর আব্দুল কাদের জিলানী কোরআন শুনছে, হাফেজ হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। তো সেই গাউসুল আজমে কয় কিরে, নামাজের পরে আমি তো ওয়াদা ঠিক আছে সবাই জান্নাতে যাইবেন, এই কামটা কেডা গলি, এত মানুষের কি লেগে দাওয়াত দিলি? কে মঈনুদ্দিন খেলাই গেছে, কয় হুজুর আমি কইছি তোমার ডর নাই, জাহান্নামে যাইবে, আমি কিছু না, যে কইবে সে জাহান্নামী। হুজুর অসুবিধা কি, আমি একলা মঈনুদ্দিন জাহান্নামে গেলে আর আল্লাহর নবীর কত উম্মত জান্নাতে যাইবে, দেখছেন? সুবহানাল্লাহ হুজুরে খুশি হয়ে গেছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। গরিবে নওয়াজ উপাধি। সুবহানাল্লাহ। দেখছেন নি এবার? সেই গরিবে নওয়াজ আজকে মাহফিল, আর তানার আব্বা নবীর আওলাদ হুসাইনের, তানার আম্মা নবীর আওলাদ হাসাইনের মাধ্যমে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বলা হয় গিয়াসউদ্দিন চিশতি ছিলেন যাহার পিতা, উম্মুল ওরা মাহে নূর ছিলেন যারা মাতা। হায়রে দুইজনেই ছিল আল্লাহ নবীর প্রেমে উতালা, হায়রে দুইজনেই ছিল আল্লাহ নবীর প্রেমে উতালা। যেজন খাজা বাবা সেজন আজমির ওয়ালা, যেজন খাজা বাবা সেজন আজমিরওয়ালা। তার কাঁধে যার চরণ যুগল, তার কাঁধে যার চরণ যুগল বাগদাদ ওয়ালা। হায়রে তার কাঁধে যার চরণ যুগল, তার কাঁধে যার চরণ যুগল বাগদাদ ওয়ালা। যেজন খাজা বাবা সেজন আজমির ওয়ালা। খাজা বাবা স্বয়ং নিজেই আব্দুল কাদের জিলানীর শান গায়, দেখেন কইয়া গাউসে মুআজ্জম
নূরে হুদা, আজকে আমি মাগরিবের পরে পড়ছি, ইয়া গাউসে মুআজ্জাম নূরে হুদা, এটা খাজা বাবা সঙ্গে নিজ জবানে গাইছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। ইয়া গাউসে মুআজ্জাম নূরে হুদা, মুক্তারে নবী মুক্তারে খোদা, সুলতানে দো আলম কুতুবে উলা, হায়রাতে জালালাত আরদা সামা, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। হে গাউসুল আজম, আপনি হইলেন হেদায়েতের মূর্ত প্রতীক। সুবহানাল্লাহ। নূরে হুদা, হেদায়েতের নূর, মানুষকে পথ প্রদর্শনের নূর আপনি, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আর ইয়া গাউসুল নূরে হুদা, মুক্তারে নবী মুক্তারে খোদা, আল্লাহ আপনার এখতিয়ার দিছে, নবীও আপনাকে এখতিয়ার দিছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর পক্ষ থেকে এখতিয়ার রাখনেওয়ালা, যখন যা মনে চায় তাই করেন। সুবহানাল্লাহ। আপনার এই অবস্থা দেখি আসমানবাসীও হয়রান, জমিনবাসীও হয়রান। সুবহানাল্লাহ। হায়রাতে জালালাত আর আরদ সামা, সামা। আপনার শান দেখি, আজমত দেখি, জমিনবাসীও পেরেশান, আসমানবাসীও কি পেরেশান। দর সিদ্দিকে হামা সিদ্দিক ওয়াসি, দর আদলে আদালত সে ওমরিম, দর কানে হায়া ওসমানে মুন্সি, মানিন্দ আলিবা যোদ সাকা। হে আব্দুল কাদের জিলানী, আপনাকে দেখলে আবু বকর সিদ্দিকের সততা পাওয়া যায়। হে আব্দুল কাদের জিলানী, আপনাকে দেখলে কি হয়, ফারুক আজমের ন্যায় ফেরানাটা পাওয়া যায়। হে আব্দুল কাদের জিলানী, আপনাকে দেখলে ওসমান গনির লজ্জা শরম পাওয়া যায়। হে আব্দুল কাদের জিলানী, আপনাকে দেখলে আলী শেরে খোদার জুদ ও সখা বদান্যতা পাওয়া যায়। সুবহানাল্লাহ। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তাইলে আপনি হইলেন, কিছু কিছু ওই যে কফির মাঝে লেখা আছে না 3 in 1, দুধও আছে, চিনিও আছে, আবার কি আছে, দুধ চিনি কফি, তা 3 in 1। পানির লগে মিশাইলে 4 in 1 হয়ে যায়, আর গরম পানির লগে আর কিছু মিশান লাগে না, লাগে না। ঠিক আব্দুল কাদের জিলানী ব্যাপারে গরিব নওয়াজ বলতেছেন, আপনি আবু বকর, আপনি ওমর, আপনি ওসমান, আপনি আলী, আপনি 4 in 1। সুবহানাল্লাহ। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তাহলে সেই গরিবে নওয়াজ যিনি সিলিন্ডার গাউসুল আজমের কাছে, সেই গরিবে নওয়াজের শান যদি এমন হয়, আনা সাগর হিরণ সাগর ডারে লোডার মাঝে ঢুকালায়, হায় হায় সুবহানাল্লাহ। হায়, মন্দিরে গে হেরা মন্দির পাহারা দেয়, হেরা মন্দির, পাহারা দেয়। আর আমার গরিব নওয়াজ মন্দিরে গেছে, হিন্দু পুরোহিতরা বলে, ঠাকুররা বলে, পণ্ডিতরা বলে, পিতিরাজের, এই তুমি এখানে আসছো কেন? কয় তোমরা কার পূজা করো? কয় আমরা এই যে আমাদের দেবতা। কয় তোমাদের দেবতা কথা বলে? কয় না, আমাদের দেবতা তো কথা বলে না, এটা আমরাই বানাইছি, এটা আমরাই পূজা করি, আমাদের খোদা। কয় আমি যদি তোমাদের দেবতাকে কথা বলাই, তাহলে কাকে মানবা? কয় তুমি যদি কথা বলাতে পারবো, তোমাকে মানবো। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আমার গরিব নওয়াজ বলে, হে মূর্তি, তুমি বলো আমি গরিব নওয়াজকে। সুবহানাল্লাহ। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। অথবা তুমি মূর্তি বলো আমার ধর্মটা কি। কন্যা সুবহানাল্লাহ। মূর্তির জবান দিয়ে বের হইছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সমস্ত মন্দিরে যারা ছিল সবাই ইসলামের ছায়া তলে চলে আইছে। সুবহানাল্লাহ। আর এদের মতো গরিব নওয়াজ মূর্তি পাহারা দিতে যায় নাই, ইমানদার বানাইতে গেছে। ইমানদার বানাইতে গেছে, সুবহানাল্লাহ। মুমিন বানায়া দিছে, সুবহানাল্লাহ। মুসলমান হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। আমার গরিব নওয়াজ মূর্তি দিয়া কথা বলাইছে। অথবা অন্য রাওয়ায়াতে আসছে, ইনি হলো আল্লাহর ওলি গরিবে নওয়াজ মঈনুদ্দিন চিশতি। সুবহানাল্লাহ। তোমরা এনার অনুসারী হয়ে যাও, মূর্তি কথা কয়। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আমরা যে তরিকার আশরাফিয়া খানদানের মাকদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি, তিনি তার মুরিদ নিয়ে চলতেছিলেন। অনেক সময় পূজার সময় দেখবেন যে দুর্গারে এত সুন্দর সাজায় যে একটা কুমারী মেয়ের মতো মনে হয়। হ্যাঁ, জি। যুবক যারা, তাদেরকে মনে হয় যেন এই মেয়েটার বিয়া করে আলাই, আসলে তো মূর্তি, আসলে কি। সে মুক্তি। তো মাকদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানির মুরিদ হুজুরের সাথে, পীরের সাথে, আর মুরিদ ওই দুর্গাকে দেখে পছন্দ হয়ে গেছে, হুজুর আমি এই মূর্তিকে বিয়ে করব, সুবহানাল্লাহ। আমি এই মূর্তিকে বিয়ে করব। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। কি কথা, হুজুরের ধমক, যাই চল। আর হুজুরের সামনে, কিরে আমার লাগে 4 জন আইছে বা 3 জন আইছে, হাঁটতে আসি, হঠাৎ একজন না দেখলে হয় গেছে, জিজ্ঞেস করি না, জি, ঠিক। হ্যাঁ, বা আব্বা হুজুরের সাথে আপনারা যারা চলছেন, হঠাৎ এই মান্নান খা গেছে কই, বা আলম শরীফ গেছে কই, জিজ্ঞেস করতো না। জি। তো এরকম মাকদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি প্রশ্ন করতে, আমার এই মুরিদটা গেছে কই, হুজুর এই মূর্তির সামনে বয়ে দিয়েছে, বিয়েই করবো। হুজুর আবার রিটার্ন পিছে গেছে, অথবা ডাইক আনছে, ওই এদিকে আয়, কি সে, হুজুর আমার এই মেয়েটারে পছন্দ হয়েছে, আপনি কন আমি বিয়া করবো। কার এটা মূর্তি, আমি এত বুঝি না, আমার বিয়া করতেই বেটা। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আমার পছন্দ হয়েছে। মুরিদ যদি মুরিদের মতো হয়,
পীরের কাছে চাইতে দেরি দিতে দেরি হয় না, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আবার কত কত মুরিদ আছে কানতে কানতে জীবন শেষ, পীরাও তাকায় না, ঠিক না? এরকম আছে না? আছে। তাইলে পীরকে আগে রাজি করতে হবে, তাইলে পীরের কথা, মুরিদের কথা পীর শুনবে, ঠিক না? বা ঠিক? ঠিক। মাকদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সেমনানির মুরিদ দাবি করলো, হুজুর আমি এই মূর্তিকে বিয়ে করব, আমি যাব না এখান থেকে ছেড়ে। হুজুর বলল, যা ওই দুর্গার হাত ধর আর বল আমার সরকার যাইতে বলছে, তুই চল। কন্যা সুবহানাল্লাহ। মূর্তির হাত ধরবি আর টান দিবি আর বলবি আমার সরকার যাইতে বলছে, চল। যেই না মাকদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সেমনানির মুরিদ ওই দুর্গাকে হাত ধরলো আর টান দিল, চল আমার সরকার যাইতে বলছে, চল। ওটা পরিপূর্ণ একটা আল্লাহর সৃষ্টির মেয়ে হয়ে গেল আর মুরিদের সাথে হাঁটা শুরু করলো। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সেটা মন্দিরে দুর্গা হইল না, সে মেয়ে বানাইয়া ওই মুরিদের সাথে নিয়া আর এক জায়গায় মসজিদে গিয়া বিয়া পড়াইয়া দিল। কন্যা সুবহানাল্লাহ। ওই ঘরে আইজো আওলাদ আছে, তাদের লক্ষণ হইলো তার দাঁতটা এখনো গোল্ডেন কালার হয়। সুবহানাল্লাহ। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এখনো ওই ঘরে আওলাদ আছে হিন্দুস্তানের মাঝে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহর ওলি মূর্তিকে মেয়ে বানায়া মুরিদরে বিয়া করাইছে, মুসলমান বানাইছে। আমার দয়াল নবী মূর্তি দিয়ে, আবু জাহেলের মূর্তি দিয়া কথা কইছে, গরিবে নওয়াজ মূর্তি দিয়া কথা কইছে, ওলি আল্লাহ গাউস কুতুবুল্লাহ মূর্তিগুলা দিয়া কথা কইছে, আর তোমরা দাও মূর্তি পাহারা দিতে, ইসলাম জিন্দা করতে। অলিগো মাজার ভাঙ্গা, ওই অলিগো মাজার ভাঙ্গা, এটাই তোমাদের শিক্ষা। অত গরিব নওয়াজের শিক্ষাটা কি? হিন্দুরা কয় এই পুকুরের মাঝে গোসল করবেন না, এই আনা সাগরে। আমরা পুণ্য স্নান করে, তারা কি করে? তাদের ধর্মকে আমি ইনকার করি না, প্রত্যেক ধর্মে একটা রীতি আছে। কিন্তু গরিব নওয়াজের সময় যেটা হয়েছে, তারা এই পুকুরের মধ্যে পুণ্য স্নান করতো। মুসলমান এক সময় দেখবেন, আমার দাদি বলতো, আগের যুগে হিন্দু যারা ইয়ে ছিল, আপনার কিনা কয় পণ্ডিত ছিল, ওই যে তাদেরকে কি একটা ধর্ম বলে তাদেরকে, ব্রাহ্মণ। তারা মুসলমানদেরকে দেখলে গোসল করতো, পুকুরে গিয়ে কি করতো? ডুব দিয়া উঠতো। তো ওই গরিব নওয়াজ আর তার মুরিদানরা ওই পুকুরের পানি, ওই আনা সাগরের পানি নাপাক হয়ে যায়। তোমরা মুসলমানরা এখানে পানি নিতে পারবা না, ডাইরেক্ট তো মানা করতে পারে না। বাদশার কাছে গেছে, পিতিরাজের কাছে, পিতিরাজ আপনি বলেন তাইলে তারা শুনবো, আপনি না বললে তারা আমাদের কথা মানবে না। আর তারা গোসল করে কেমনে? আজ দেখবেন ওই যে কি ইয়ার মাঝে গিয়া, আপনার কিনা কয় গয়া কাশির মাঝে গিয়া দেখবেন একদল আছে উলঙ্গ হইয়া গোসল করে। এগুলা মাঝে মাঝে ইউটিউবের মাঝে বিভিন্ন ইয়ার মাঝে আছে। তাদের ড্রেসগুলা, পণ্ডিতদের ড্রেসগুলা, তাদের কি শরীরে কি, তাদের শরীরে কোনো ড্রেসই কি নাই? কথা কান না কা নাই, তাদের শরীরে কোনো ড্রেসই কি নাই। তারা ওখানে পুণ্য স্নান করে ভেবে। তো ওই আনা সাগরের মাঝে পুণ্য স্নান করতো। এখন মুসলমানরা অজু করে বিদায়, পানি খায় বিদায়, গোসল করে বিদায়, তারা বলে যে মুসলমানরা পানি না ভাগ করে আমরা এখানে গোসল করতে পারবো না। আর আমার গরিব নওয়াজের কাছে বাদশার পয়গাম আসলো, আজ থেকে এই মুহূর্ত থেকে তোমরা মুসলমানরা, তোমরা ফকিররা ওই পানি আর ব্যবহার করতে পারবা না। আমার গরিব নওয়াজ বলে, কুতুবউদ্দিন যাও পানি আনা সাগরকে বলো আমার সরকার, আমার গরিব নওয়াজ এই লোটার মাঝে তোমাকে আসতে বলছে। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আমার কুতুবউদ্দিন গেলেন, এক লোটা পানি লইলেন আর বললেন, পুরা আনা সাগর খালি, নিচে ফাইডা গেছে চৈত্র মাসের মতো। এটাতে পানি ছিল এমন কোন চিহ্ন নাই। ইভেন মায়েদের বুকের দুধ শুকাই গেছে, ওটার দুধ শুকাই গেছে। ওই সময় যত পানি জাতীয় যা ছিল আল্লাহ সব শুকাই দিছে। সব কোথায়? গরিব নওয়াজের লোটায়। লোটাটা এতটুক, লোটাটা কতটুক? আরে এতটুক তো কত বড়, আমরা দেখি এতটুক, আসলে কত বড় আল্লাহ জানে। আব্দুল কাদের জিলানী বলেন, আল্লাহর সমস্ত জগৎ নজর তুইলা বিলাদিল্লাহ জামান কা খারাজালা হুকমিতালি, আল্লাহ যত জগৎ আছে আমি আব্দুল কাদের জিলানীর হাতের তালুর মাঝে সরিষার দানার মতো। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। হাত তো আমাদের আপনাদের হাতের মতোই। তাহলে আল্লাহর সৃষ্টি আমার হাতে আপনার হাতে ধরবে না, এটা গ্লাসে তো ধরবে না। আর সারা দুনিয়া আল্লাহ যত সাত আসমান, সাত জমিন, জান্নাত, জাহান্নাম, আল্লাহর যত সৃষ্টি আছে সব আব্দুল কাদের জিলানীর হাতের তালুর মাঝে সরিষার দানার মতন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে গরিব নওয়াজের লোটা কি আইবে না পানি? ক্ষমতা আছে না নাই? আছে। ওটা ওই চোখ হতে হবে, ওই চোখ অর্জন করতে হবে, ওই চোখ অর্জন করে পীরের কাছে যাওয়া। সুবহানাল্লাহ। মানে তাকু ফিরাসাল মুমিনি ফাইন্নাহু ইয়ানজুরু মিন নূরিল্লাহ। এই তোমরা মুমিনের নজরে ডরাও, একজন মুমিন আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে। মুমিন যদি আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে তো ওলি আল্লাহ কি দেখেনি না? দেখে না? দেখে। আরো বড়। আর সাধারণ ওলি যদি এরকম দেখতে পারে
আরো অলি আল্লাহরা আরো ক্ষমতা আছে না নাই? আছে। বহুত ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তো বাবার আমার গরিব নওয়াজ কুতুবউদ্দিন বক্তার কাকির নিয়ে পানি নিয়ে আইলো, পুরা আজমিরের মাঝে হাহাকার হয়ে গেল। হায় হায় আমাদের পানি নিয়ে গেছে ফকিরে, পৃথিবী আজ লোক পড়াইছে পানি ছেড়ে দিত, কয় আমি ছাড়বো না। বাদশার কাছে নিয়েছে, এ বাদশা তুমি আমাদের পানি কেন বন্ধ করছো? পানি তো কার? আল্লাহর। আল্লাহ পানি কার? আল্লাহ। আল্লাহ সবাইকে ব্যবহার করার জন্য দিয়েছে, শুধু তোমাদের একটা তো ব্যবহার করার জন্য দেয় নাই। দেয় নাই। আর যদি আমরা ব্যবহার করলে নষ্ট হয়ে যায়, অথচ আমার নই বলেন আল মাউ তুহুরুন, পানি পবিত্র। পানি কি? সুবহানাল্লাহ। পানিকে নাপাক কেউ করতে পারে না। যদি পানির কালার চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে নাপাক। যেরকম বুড়িগঙ্গার পানি, যেরকম কি কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে, এটা নাপাক। আর পানি যদি পানির কালার থাকে ওটা পাক। সুবহানাল্লাহ। ওটা কি? পাক। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তাইলে গরিব নওয়াজ বলতেন পানি পবিত্র, এখানে নাপাক করার ক্ষমতা কারো নাই। তোমরা গোসল করো, পুণ্যস্নান করো, অসুবিধা নাই। আমাদের কেন? তোমরা খাইতে পারো, আমরা খাইতে পারবো না, এটা কোন দেশের? এটা আল্লাহ সৃষ্টি তো সবাই। ঠিক। কয় ঠিক আছে তোমরাও খাও, আমগরও খাইতে দাও, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আবার গরিব নওয়াজ কয় কুতুবউদ্দিন সাইডা দাও, সাইডা দিছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আবার দেই আনাসাগর হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। সেই গরিবে নওয়াজের উরুস হায় হায়, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আপনাদেরকে আমাদেরকে এই 813 বছর সবাই অন্তরে তিনি রাজ করতেছেন। বেশক। গত মাস ডিসেম্বর মাসেও তারা রিট করছে আমার গরিব নওয়াজের মাজার নিয়ে, সেখানে নাকি শিব মন্দির আছে। আমরা বাংলাদেশ থেকে যে যার জায়গা থেকে বলছিলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে যা যা দেখ, ঠিকই তারা মিছিল করছিল, মশাল মিছিল, গরিব নওয়াজের সেই মাজারের মুখে আইতেছিল। আল্লাহর কুদরতি জালুয়াতে মশাল থেকে আগুন জ্বললা তারা অর্ধেক জ্বলে গেছে। সুবহানাল্লাহ। 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 মিছিলের অর্ধেক কি জ্বলে গেছে। জ্বলে গেছে। যখনই তারা মুসলমানদের উপরে গরিব নওয়াজের উপরে নেককার জন্য ঘটনা ঘটাতে চাইছে, তখনই আমার আল্লাহ জালুয়া দেখাইছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এসব ঠান্ডা হওয়ার সুযোগ নেই। গরিব নওয়াজের আমি আপনি রক্ষা করার ক্ষমতা আছে? না। গরিব নওয়াজ আমাদেরকে রক্ষা করবে, উনি তো নিজেই আগে নিজে, ওনাকে তো আল্লাহ রক্ষা করবে, আর উনি আমাদেরকে রক্ষা করবে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আমরা গরিব নওয়াজ রক্ষা করার ক্ষমতা নেই। নাই। আমার আবুল কাসেম কাদরির আল্লাহ রক্ষা করবে, এটা সুবহানাল্লাহ। ইয়াকিন, ইমানের দাবি। আর আবুল কাসেম কাদরির উসিলা আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করবে, সুবহানাল্লাহ। এটা ইমানের দাবি, কন্যা সুবহানাল্লাহ। 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 তো বাবার আমার আজকে সেই গরিব নওয়াজের মাহফিল, আপনারা ইউটিউবের ওয়াজ শুন না, ফেসবুকের ওয়াজ শুন না, আপনাদের পীরের রাস্তা থেকে দূরে সরে যায় না। হুজুরের নামাজ পড়তে বাধা দিছে কখনো? না। মানা করছে কখনো? না। রোজা রাখতে মানা করছে কখনো? না। তাহলে কেন ইউটিউব মোল্লার কথা শুনি নিজের পীরের প্রতি দুর্বল ইমান নিয়ে আসেন? যেটা তিনি বলে গেছেন সেটার উপর অবিচল থাকেন। অবশ্যই আপনাদের তারা কি আসবে, বলন দিয়ে আসবে, আপনারা নিশ্চিত জান্নাতে যাবেন। কারণ আমরা আসছি আল্লাহর কাছ থেকে, যাবো কার কাছে? আল্লাহর কাছে। আল্লাহর কাছে যাবো, এই আসে আমরা আসি। গরিব নওয়াজের রুসে আসি গরিব নওয়াজের ফয়েজ নেওয়ার জন্য, গরিব নওয়াজের সোহবত নেওয়ার জন্য। আজকে গরিব নওয়াজের এই উরুসের মহত্বটা কি? এই উরুসের মাঝে কেন সবাই যায়? অন্য মাসও যায়, এই উরুসের মাঝে একটু ভাঙ্গা দেয়। ওই দিনও বলছিলাম আমাকে শাহাদাতের মসজিদের মাঝে, ওখানেও আফসারউদ্দিন মাস্তান সাহেবের মাজার আছে তার মসজিদে, ওখানে তো ওখানে আমার দাওয়াত দিয়েছিল, আমি গুনাহগার গেছি। ওই দিনও বলছিলাম যে উরুসের মাহাত্ম হলো এই যে উরুসের দিন যিনি সাহেবে মাজার তিনি হলো দুলহা। তিনি কি? সুবহানাল্লাহ। তিনি দুলহা, কারণ তানাকে সেদিন সাজানো হয়। তিনি সেদিন দুলা, তিনি দুলার আসনে বসে থাকেন। তানাকে মালা দেওয়ার জন্য সরকার দো আলম আসেন, গাউসুল আজম আসেন, মাওলা আলী আসেন, হাসনান কারিমাইন আসেন, আবু বকর সিদ্দিক আসেন, সমস্ত বড় বড় ওলি আল্লাহ, গাউস কুতুব, সবাই আল্লাহর সৃষ্টি নবীর পয়গম্বর ওই দিন তানার ওই মাহফিলে, ওই উরুসে মেন জায়গায় উপস্থিত থাকেন, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তখন ওই উরুসের দিন সমস্ত মুরিদরা আশেকারা যখন ওই উরুসে যায়, ওই দিন আল্লাহর ওলি দেওয়ার সুযোগ থাকে না। সবাই করছেন, আর ওই দিন আপনার আমার ভাগ্য খুলে যাবে। সামনে পড়ে যাই, সুবহানাল্লাহ। আপনি কাদের দিলেন সামনে পড়ে যাই, সুবহানাল্লাহ। হাসান মুস্তাফার সামনে পড়ে যাই, সুবহানাল্লাহ। হাসান মুস্তাফার সামনে পড়ে যাই, সুবহানাল্লাহ। যদি কোন একজন ওলির সামনে পড়ে যায়, সুবহানাল্লাহ। ওই ওলি ওনার পক্ষ দিয়ে দিয়ে দিবে। সুবহানাল্লাহ। আজ উনি দুলা, ওনার সময় নাই, আমরা দিচ্ছি নে। আল্লাহু আকবার। এটাই হলো উরুসের মাহাত্ম্য। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আর উরুস হাদিস থেকে, উরুস কি থেকে? হাদিস থেকে। হাদিস থেকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবরে 3টা প্রশ্ন করবেন। আমি যখন আসি বলি থাকি, আপনারা জানেন কিনা যে কবরে 3টা প্রশ্ন আল্লাহ করবেন। মান রব্বুকা, ওমান দীনুকা,
এবং মা কুনতা তাকুলু মান হাজার রাজুল, মা কুনতা তাকুলু মান হাজার রাজুল। প্রথম মান রাব্বুকা, তোমার রবকে। আপনার যদি আল্লাহর রহমত থাকে, মোমেন হয়ে থাকেন পীরের মাধ্যমে, তাহলে আপনি উত্তর দিয়ে দিবেন, করেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ সেই ক্ষমতা আপনাকে দান করবে। ওমান দিনুকা, সেটার উত্তর আপনি দিয়ে দিবেন। আর যখন দয়াল নবীকে সামনে হাজির করা হবে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ এখানে নবী বলেন নাই, তারা বলে তো মা নাবিয়ুকা বলে কইব, কন্যা নাউজুবিল্লাহ। অথচ হাদিসে আসছে মা কুনতা তাকুল মান হাজার রাজুল, এটাই হাদিসকে তারা গোপন করে। কারণ নবীকে সেখানে সশরীরে উপস্থিত করা হবে। রাজুল মানে সশরীর, রাজুল মানে কি? এই যে আপনারা আমরা সবাই রাজুল, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। মানে যার রক্ত মাংস আছে শরীরের মাঝে তাকে রাজুল বলে। কেন হুজুর? তো রজুল উপস্থিত থাকবে কবরের মাঝে, নবীকে দেখে বলবে এই এনার সম্পর্কে তোমার মতটা কি, কি বলতা এনাকে তুমি, কন্যা সুবহানাল্লাহ। দুনিয়াতে যে যেরকম বলতেন নবীকে ওই রকমই বলবেন। অথবা নবী বলবেন আরে ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই, এ তো আমার উম্মত, এ তো আমার আশিক, এ তো আমার উম্মত, এ তো আমার আশিক, কি কো প্রশ্ন উম্মত আয়। আর তখন উম্মত ইয়া নবীকে খাড়াই দেব, কন্যা সুবহানাল্লাহ। উম্মতে কদমে লুটাই পড়ব, কন্যা সুবহানাল্লাহ। এই ছাড়ার কোনো সুযোগ নাই। এইবার ফেরেশতা বলবে কান্নাম, তুমি ঘুমাও। তিনটা উত্তর হয়ে গেল, প্রথম দুই উত্তর পারেন নাই, তা কোনো অসুবিধা নাই। লাস্টের উত্তর দিতে পারলে আপনাকে বলবে ফেরেশতা নাম কানামাতিল উরুস। সুবহানাল্লাহ। আপনি আল্লাহকে চিনেন নাই, দ্বীনও চিনেন নাই, শুধু নবীকে চিনছেন, ফেরেশতা বলবে নাম কানামাতিল উরুস। সুবহানাল্লাহ। আপনি আল্লাহকে চিনছেন, নবীকে চিনছেন, দ্বীনকে চিনছেন, নবীকে চিনেন নাই, ফেরেশতা বলবে না নাম কানামাতিল উরুস। ফেরেশতা আপনাকে তখন বলবে না। কারণটা কি? সূরা বাকারার 20 আমরা কি বলি? হ্যাঁ, ইন্নাল্লাযিনা উলাইকা লাহুদুন ওয়া উলাইকা মুফলিহুন, উলাইকা লাহুদুম রাব্বিহুম ওয়া উলাইকা মুফলিহুন, ইন্নাল্লাযিনা কাফারু সাওয়াউন আলাইহিম আনজারতুম আম লাম ইউমিনুন লা ইউমিনুন। মানুষের মাঝে কিছু লোক আছে যারা বলে আমরা ঈমান আনছি, আল্লাহকে ঈমানদার না। আল্লাহকে তারা কি ঈমানদার না, তারা ঈমানদার না। অমিনান নাস মান ইয়াকুলু আমান্না বিল্লাহ ওয়া বিল ইয়াউমিল আখিরাত। আমরা আল্লাহর উপরে বিশ্বাস করছি, পরকালও বিশ্বাস করছি, আর আল্লাহকে তারা ঈমানদার না। তারা কি না? ঈমানদার তো নবী। সুবহানাল্লাহ। এইজন্য আপনি মান রাব্বুকা পারবেন, মান দিনুকা পারবেন, নবীকে চিনবেন না, আপনার জন্য কোনো পায়দা ফেরেশতা বলবে না, বলে নাম কানামাতিল উরুস। যদি আল্লাহকেও না চিনেন, দিনকেও না চিনেন, যদি বলতে পারেন নবী ইনি আমার, তাহলে ফেরেশতা বলবে নাম কানামাতিল। কারণ লাস্টের ফয়সালা হলো আসল ফয়সালা। আর ওখান থেকেই ফেরেশতা বলে নাম তুমি ঘুমাও, নাম মানে তুমি ঘুমাও, নাম মানে তুমি ঘুমাও, কানামাতিল উরুস। ওই বাসর ঘরে দুলা দুলাইনের মতো, কন্যা সুবহানাল্লাহ। এই হাদিস থেকেই, এই উরুস শব্দ থেকেই ওলামায়ে কেরাম, যে আমার পীর, আপনার পীর, শাহ আলী, শরফুদ্দীন চিশতি, শাহজালাল, শাহফরান, কেবল সবাই শাহরাস্তি থেকে শুরু করে গরিবে নওয়াজ, আজকে তারা চলে গেছেন 800 বছর আগে। আর মানুষ এটাই বলতেছে যে 800 বছর আগে আছে গরিব নওয়াজ গেছেন, তিনি ছিলেন হকের উপরে, গেছেন হকের উপরে, আর তিনি কবরে গিয়ে মিলছেন আল্লাহ রাসূলের সাথে। আর এটাই তার দুলা দুলাইনের সেই বাসর ঘরের স্থান, এই জন্য উরুস করা হয়। সুবহানাল্লাহ। তিনি আনন্দে, তার খুশিতে আমরা আনন্দিত। যেরকম বিয়ে হয় দুইজনের, কিন্তু পুরা গ্রামবাসী আনন্দে আত্মহারা, মাতহারা। তো ঠিক আল্লাহর ওলি ইন্তেকাল হয়েছেন, রাসূলকে পেয়েছেন, আল্লাহকেও পেয়েছেন, তিনি মাওলা হাকিকতে মিলে গিয়েছেন। তিনি এই খুশিতে তিনি যেমন আনন্দিত, তার আনন্দে সমস্ত তার আশিক কুল, মুরিদ কুল, গোলাম কুল সবাই আনন্দিত। সুবহানাল্লাহ। এখান থেকে উরুস, বেশক এখান থেকে কি উরুস, নাম কানামাতিল উরুস। এটা ওয়াহাবিদের ইমাম আল্লামা শাহ এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রহমতুল্লাহ আলাইহি, আশরাফ আলী থানবীর ওস্তাদ, রশিদ আহমদ গঙ্গবীর ওস্তাদ, ইসমাইল দেলবি ওস্তাদ, থাকবে গুরু ওস্তাদ, হেড ওস্তাদ এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি হাফতে মাসালা 7 মাসালা কিতাব আছে, সেখানে লেখা আছে যে উরুসের জায়েজ, মিলাদ জায়েজ, নানাজার পরে বাপড়া জায়েজ, ফাতিহা জায়েজ, কিয়াম জায়েজ, এগুলা হাফতে মাসালা কিতাব লিখছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। ওস্তাদে কয় জায়েজ, শাস্ত্র কয় না জায়েজ। বুঝে যায় কি ছাত্র যদি ওস্তাদের রুল অনুযায়ী অঙ্ক না করে গোল্ডেন প্লাস পাইব, নিশ্চিত কি। সুতরাং মানে তাকে বেলায় মানে কাঙ্গ হেতাকে পিড়ে বেলে
কবর থেকে উঠতে হ্যাঁ করে সাহায্য করে, আর আমার দয়াল নবী এখানে আইতারে না। হ্যাঁ পীরে কবরতে তা করে সাহায্য করে, আমার দয়াল নবী এখানে আইতারে না। কোন না নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ। নাকি লাঠির খোসা দিয়া দিয়া ফিলার ইয়া দিয়া দিছে চিহ্ন হ্যাঁ সব পারে। আমার দয়াল নবী তাগো দেবন মাদ্রাসা, আর দেবন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা কয় মাহমুদ কাসেম নান্তবী তার কিতাব নাজে বলতে আছে, আমি দেবন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার আগে স্বপ্নে আল্লাহ নবীর দেখলাম। দেখেন হ্যাঁ কয় নবী কবর থেকে আসার সুযোগ নাই, সশরীরে আসার সুযোগ কি নাই। এবার হ্যাঁ কইতে আছে, আমার দেবন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার আগে আমি এই স্বপ্নে ঘুমাইছি বলে এখন স্বপ্নে আমি ঘুমানোর পর স্বপ্নে দেখছি। কাদি কি দেখছ? আমার দয়াল নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দয়াল তো আর কয় না, তার নবী শান কয় না। হ্যাঁ তো ইংরেজকে টাকা খাইছে, সেটা শান কইতে পারে না। তো তারা কয় মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আইছে আইয়া কইতে আছে, লাড়ি দিয়ে দাগ দিছে, এ কাসেম নান্তবী এই জায়গায় তুমি মাদ্রাসা করো। এই জায়গায় কি করো? সকালবেলায় ফজর নামাজের পরে আমি মাঠের মাঝে এদিকে, এখানে এখনো লাড়ির দাগ আছে, এখনো কিছুর দাগ আছে। আচ্ছা নবী যদি সশরীরে নাই তো লাড়ির দাগটা কে দিল? হয়তো এতে মিশা কথা কইছে, নয়তো সত্যি নয় নবী আইছে। বেশক। তাহলে মানুষ না কিনলে কেন নবী আইছে? তোর মাদ্রাসাটাই প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেল নবী। হ্যাঁ চিন্তা করে দেখেন, দেও আসল কথা দেও বন্ধ। আমার আব্বা হুজুর কত কি দেও বন্ধ, শয়তান রে। শয়তান রে কি হিন্দি ভাষায় কি কয়? দাও কি কয়? বন্ধ মানে বন্দি। শয়তান ইয়ানে বন্দি আছে, হে দেখো কাছে, হে দেখো এই খেলাধুলা করে দাও বন্ধ। শয়তান দ্বারা তারা বন্দি, এলে তারা তো শয়তানি করে। আল্লাহ হেদায়েত দান করুক না, আমিন। আমিন। এই যে কিতাব ছাপাইছে তাদের আশরাফি থানবী থেকে, নামের আগে লাগছে হাকিম। সবই তাদের সবকিছু ঠিক আছে, মানুষকে লেখে ঠিক, বলে কি গলত। সে তার কিতাবের মাঝে বলে তার মুরিদের স্বপ্নে দেখছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশরাফ আলী থানবী রাসূলুল্লাহ। নাউজুবিল্লাহ। আর মুরিদে প্রশ্ন করছে, সব হুজুর আমি তো স্বপ্নে দেখলাম। কয় তুমি ঠিকই দেখছো, তোমার মাকাম বাড়তে আছে। তোমার কি হইতে আছে? কলমা চেঞ্জ করে এলেছে মুরিদে, এখন মাকাম কি? এরপরে কয় হুজুর আমি স্বপ্নে দেখছি। কি স্বপ্নে দেখছো? আপনি মা আয়েশারে বিয়া করছেন। কয় তোমার এই স্বপ্ন সত্য হইব? কয় কি সত্য? হ্যাঁ এতে মরার আগে, এত বয়স যখন 80 বছর, তখন 14 বছর অথবা 13 বছর একটা মেয়েরই বিয়া করছে। কয় এই মুরিদ তুই স্বপ্নে দেখছিস না আয়েশা সিদ্দিকারে বিয়া করছি? এই যে অল্প বয়সী মেয়ে বিয়ে করছি আমি, দেখছিস নি? আর লাস্টে হে মাইয়ার গুতা খাইতে 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 পেশা পায়খানা খাইতে খাইতে আল্লাহ কবরে নিয়ে পৌঁছাইছে। নবীর শানে বেয়াদবি যেই করছে তারা যুগে যুগে লাঞ্ছিত হয়েছে। আল্লাহ নবীর শানে বেয়াদবি কাজে আমাদেরকে ক্ষমা মাফ করুন, বাসায় রাখেন, বলেন না আমিন। আল্লাহর ওলিদের শানেও, এই গরিব নওয়াজের শানেও বেয়াদবি কাজে আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন, বলেন না আমিন। আইজো লেখা দেখবেন গরিব নওয়াজের কদমে লেখা আছে, আসসালামু আলাইকা ইয়া শায়রিল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। কি লেখা আছে মাজারে? আসসালামু আলাইকা ইয়া শায়রিল্লাহ। হে আল্লাহ শায়ের আপনাকে সালাম, সুবহানাল্লাহ। হে আল্লাহর নিদর্শন আপনাকে সালাম। সুবহানাল্লাহ। গরিব নওয়াজ আল্লাহর নিদর্শন, কান্না সুবহানাল্লাহ। আর গরিব নওয়াজ আল্লাহ শুধু নয়, গরিব নওয়াজের কদম যেখানে পড়ছে সেটাও আল্লাহর নিদর্শন। বেশক। শুধু গরিব নওয়াজ নয়, আল্লাহর ওলি সাধারণ আপনি একজন অলির কদম যেখানে পড়ছে সেটাও আল্লাহর নিদর্শন। সুবহানাল্লাহ। বেশক। কথাটা বুঝছেন নি? আল্লাহ বলে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, বাকারা দ্বিতীয় পারা, দ্বিতীয় নম্বর পৃষ্ঠা, তৃতীয় নম্বর পৃষ্ঠা, সূরা বাকারা দ্বিতীয় পারা, তৃতীয় নম্বর পৃষ্ঠা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শায়রিল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। নিশ্চয় সাফা মারওয়া আমি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম দুইটা নিদর্শন। সুবহানাল্লাহ। সাফা মারওয়া পাহাড় হাইটে আমগো কুমিল্লার যে লালমাই পাহাড় থেকেও ছোট, কথা কেন বলো না তো ছোট। সাফা মারওয়া আমগো লালমাই পাহাড় থেকে কি চট্টগ্রামের পাহাড় গুলা থেকে কি কথা কেন ছোট। কথা কেন বলে ছোট। সিলেটের পাহাড় গুলা থেকে কি ছোট। আজমিরের পাহাড় তারাগড়ের থেকেও কি ছোট। কান্না সুবহানাল্লাহ। যে তারাগড়ের মাঝে শাহ সৈয়দ হুসাইনের মাজার কি মীরা সৈয়দ হোসেনের মাজার এখনো, যিনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করছে পাথর ঝুল্লা রয়েছে এখনো, কান্না সুবহানাল্লাহ। 700 বছর 800 বছর আগে জাদুঘরে পাথর মারছিল, সে পাথর আঙ্গুল দিয়ে নামাজের থেকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করছে, যেমনি পাথর পাহাড় এমনি রয়েছে।
ঘোড়ার চাবুক দিয়ে আঘাত মারছে, পাহাড়ের গায়ে সেটা পাথর হইয়া দাগ রয়ে গেছে। আর গোনায় গিয়া হুজুরের বাঁচানোর জন্য এবার 2 হাঁটু দিয়া ধরছে, এই হাঁটুর দাগ আইজও আছে। তারা পাহাড় যারা পা দিয়া উঠছেন, পায়ে হাইটটা, তারাই নিদর্শন দেখবেন কন্যা সুবহানাল্লাহ। তারা গাড়ি দিয়ে গেছেন, এই নিদর্শন তারা কি দেখে নাই, কিন্তু পায়ে হাইটটা গেলে খাজা বাবার মালার থেকে তারাগড় পাহাড়ের দিকে তখন মাইজ গানে এই পাথরটা কন্যা সুবহানাল্লাহ আইজও কি ঝুলে রয়েছে কন্যা সুবহানাল্লাহ। তাইলে সেই পাহাড় থেকে চাপা মারোয়া ছোট, আর মক্কা শরীফ বর্তমানে সৌদি সরকার চাপা মারোয়ারে কাটতে 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 একটা ছোট করে লাইছে, লেভেল করে লাইছে। কারণ 6 তালা করে লাইছে, তো সব জায়গায় মানুষ জায়গা দিতে পারে না, চাপা মারা সাই করার জন্য এখন শুধু কটা পাথর রাখছে চাপাতে, কয়টা পাথর রাখছে মারোয়াতে। এই পাহাড়টাকে কাটতে ছোট করছে না, যারা গেছেন হজে দেখছেন না, কি কারণ দেখছেন নি, এই ছোট করে ফেলাইছে। তাহলে চাপা মারো আল্লাহ নিদর্শন কিভাবে হয়? আল্লাহ নিদর্শন হইতে হলে তো খুব বড় বড় জিনিস হওয়ার কথা ছিল। হিমালয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পর্বত, ঠিক না ভাই? ঠিক। বা আমাদের কিনা চিটাগাঙ্গের বা আমেরিকার বড় বড় যেগুলা আমাজনের বড় বড় পর্বতগুলো, এগুলো হওয়ার কথা ছিল আল্লাহর কি নিদর্শন। ছোট্ট চাপা মারোয়ারে আল্লাহ কেন নিদর্শন বললো? আল্লাহ বলার কারণ হইল, এখানে আমার মা, আপনাদের মা, নবীর মা, ইসমাইল আলাইহিস সালামের মা হাজেরা দৌড়াইছে। ছেলে ইসমাইলের জন্য মাঝখানে রাখি, ওই যারা চাপা মারা দৌড়াবেন দেখেন মাঝখানে সবুজ চিহ্ন আছে, ওই সবুজ চিহ্নের মাঝখানেই ইসমাইল আলাইহিস সালাম রাখছিল। এই জায়গায় দৌড়ে সবুজ চিহ্ন জায়গায় জোরে জোরে দৌড়ান লাগে, এর আগে আস্তে দৌড়ান বা হাঁটেন কোনো অসুবিধা, কথা বুঝেননি? কিন্তু ওই সবুজ চিহ্নের মাঝে আসলে জোরে একটা কি দৌড় দিতে হয়, কথাটা বুঝছেন? ওই সবুজ চিহ্নের মাঝেই ইসমাইলকে রেখে মা হাজেরা একবার এই পাহাড়ে দৌড় দিছে, একবার এই পাহাড়ে দৌড় দিছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। মা হাজেরা যে দৌড়াদৌড়ি করছে আল্লাহর কাছে পছন্দ হয়ে গেছে। না ওখানে হাজরার কবর আছে, না ইসমাইলের কবর আছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। মা হাজরার পা পড়ছে, মা হাজরার কি পড়ছে? পা মোবারক পড়ছে। তো মা হাজরার পা মোবারক পরনে আল্লাহ বলে আমার নিদর্শন। কন্যা সুবহানাল্লাহ। মা হাজরা কে? নবীর মা, নবীর স্ত্রী, নবীর মা, নবীর স্ত্রী। আর মহিলাদের জন্য নবী হওয়া নিষেধ, ইমাম হওয়া নিষেধ, খলিফা হওয়া নিষেধ, ওলি হওয়া জায়েজ। মা ফাতেমা বড় ওলি, মা খাদিজা বড় ওলি, মা আয়েশা বড় ওলি, মা আমেনা বড় ওলি, মা আসিয়া বড় ওলি, মা হাজরা বড় ওলি। এরা ওলি। কন্যা সুবহানাল্লাহ। যাদের গর্ভ থেকে নবী আসছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ, এরা বড় কি ওলি। তো আল্লাহর মুফাসসিরিন کرام যারা কোরআন তাফসীর করে তাদের কথা হইলো মা হাজরা হলো ওলি। তাহলে পাইলাম কি, ওলির কদম যেখানে পড়ে সেটি আল্লাহর নিদর্শন হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। আর এখানে তো কদম দূরে থাক, গরিব নওয়াজের রওজা রয়েছেন, গরিব নওয়াজের দেওয়া মঞ্জিল রয়েছে, সেজন্য বলা হয়েছে আসসালামু আলাইকা ইয়া শায়রিল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নিদর্শন তোমাকে সালাম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ যে আছে শিখাইছে কে ইন্ডিয়ান বাসীরে? গরিব নওয়াজ না, আমার নবী আইছে না, আদম আলাইহিস সালাম আইছে না। আদম আলাইহিস সালাম আইছিল কিন্তু শিখানোর সুযোগ ওই সময়ে ছিলেন না। ঈসা আলাইহিস সালামের রওজায় আমরা গেছি এবার, কিন্তু তাও সুযোগ নাই, তিনি শিখার নাই। শিখাইছে কে? গরিব নওয়াজ যে আল্লাহ এক। সুবহানাল্লাহ। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ আল্লাহর রাসূল। সুবহানাল্লাহ। নামাজ পড়ো, রোজা রাখো, হজ করো, হক পথে চলো, এটা করলে আল্লাহকে পাইবা, এটা করলে আল্লাহর থেকে দূরে সরে যাবা। এই জন্য তিনি আল্লাহর নিদর্শন, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর দলিল, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর দলিল, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর দলিল, সুবহানাল্লাহ। আমার গরিবে নওয়াজ, সুবহানাল্লাহ, আমার গরিবে নওয়াজ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। সেই গরিবে নওয়াজের মাহফিল আল্লাহ গরিব নওয়াজের ফয়েজ ও বরকত দিয়ে আপনাদেরকে আমাদেরকে ধন্য করেন, বলেন আমিন। আল্লাহ গরিব নওয়াজের সোহবত দিয়ে আপনাদেরকে আমাদেরকে ধন্য করেন, বলেন আমিন। আল্লাহ গরিব নওয়াজের রুহানিয়ত দিয়ে আমাদের ধন্য করেন, বলেন আমিন। আমি যে মাদ্রাসায় পড়ছি কার জন্য, কার উসিলায়? গরিব নওয়াজ না আসলে হয়তো না। হ্যাঁ, এশিয়া উপমহাদেশে আপনারা একটু বালিশের মাঝে মাথা রেখে একটু একলা একলা চিন্তা করবেন। এই ভারতীয় উপমহাদেশে 2টা দল আসছে। মোহাম্মদ বিন কাসেম সিন্ধু পর্যন্ত আসছে রাজ্য জয় করার জন্য। জি। সুলতান মাহমুদ গুরি আজমির পৃথিবীরাজকে পতন করছে। জি। বাবররা আসছে, মোগলরা আসছেন, তুগলুকরা আসছেন, খিলজিরা আসছেন, সবাই রাষ্ট্র দখল করার জন্য এসেছেন। জি। কিন্তু আমার গরিবে নওয়াজ
শাহজাল ইয়েমেনিরা, নিজামুদ্দিন আউলিয়ারা, কুতুবুদ্দিন বক্তার কাকিরা, শাহ আলী বগদাদিরা, সরফুদ্দিন সিস্তিরা, আবুল কাসিম কাদরিরা রাষ্ট্রের জন্য আসেন নাই, ওলি আল্লাহরা আসছেন মানুষকে ইসলাম শিখানোর জন্য, সুবহানাল্লাহ, মুসলমান বানানোর জন্য, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ পাওয়ানোর জন্য। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য সুফিজম আর রাষ্ট্রিজম আলাদা। সুফিরা রাষ্ট্রের লোভী না। ঠিক। গরিব নজির রাষ্ট্রের লোভী হইতো তাহলে হিন্দুস্তানের বাদশাহ হইতো, শাহজালাল রাষ্ট্রের লোভী হইলে হিন্দুস্তানের বাদশাহ হইতো। আমার আবুল কাসিম কাদের রাষ্ট্রের লোভী হইলে তিনিও বাদশাহ থাকতো। বরঞ্চ আমাদের তরিকার শায়েখ মাকদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি আয় হায়। রাষ্ট্র ছেড়ে দিয়ে এই ফকির লাইনে আসছে। বেশক। সিস্তিয়া তরিকার গরিব নওয়াজের পীরের পীর পীরের পীর পীরের পীর পীরের পীর ইব্রাহিম বিন আদম আদম। কন্যা সুবহানাল্লাহ, তর্কে ইব্রাহিম বিন সালতানাত। হায় হায়। তিনি বলকের বাদশাহ। কিসের বাদশাহ? বলকের বাদশাহ। তিনি তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে আসে, আল্লাহকে তালাশ করতেছে, আল্লাহকে খোঁজ করতেছে। হায়। হঠাৎ কি তার ঘরের ছাদের উপরে ঘোড়ার ঠক 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 আওয়াজ। হায় হায়। তিনি নামাজ ছেড়ে দিয়ে সুবহানাল্লাহ। ছাদের উপরে আসলেন। কে আমার ছাদে ঘোড়া নিয়ে কি করো, কি খোঁজতেছ? কয়, হুজুর আমার ঘোড়া হারা গেছে, আমি আপনার ছাদে তো গাইতে আসি। কই বেকুব কোথায়কার, আমার ছাদে কি তোর ঘোড়া পাওয়া যায়? যা জঙ্গলে টোকা বা বাইরে যায় টোকা। আরে বাদশার দরবার, বাদশার ছাদের উপরে কি ঘোড়া পাওয়া যায়? তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? আমার ঘোড়া যদি আপনার ছাদে না পাওয়া যায়, আল্লাহরে ঘরে পাওয়া যাবে না। সুবহানাল্লাহ। হায় হায়। নারায়ে তাকবীর। যাবে না। আল্লাহরে কোথায় পাইবা? আল্লাহকে পাইতে হলে এই সালতানাত ছেড়ে দিতে হবে। ওইদিকে তাকাইছে, এইদিকে পাগলা নাই। সুবহানাল্লাহ। এই তো ইব্রাহিম বিন আদম পাগল হয়ে গেছে। মারে কইলো, মা বাদশাহী ভাই করে দিয়ে দাও, আমি আর বাদশাহী করব না। চলে গেল জঙ্গলের দিকে। যে জঙ্গলে যেই পাগলায় তানারে পাগল বানায় এই ঘরের সাথ থেকে পাগল করে আনছে, যে সেই পাগলের কাছে মুড়ি দিয়েছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সেই পাগলে এমন বাদশাহ বানাইছে, মাছেও কথা শুনে, ঘাসেও কথা শুনে, বনের পশুও কথা শুনে। সুবহানাল্লাহ। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। সেই ইব্রাহিম বিন আদম বাদশাহী ছাড়ি দিছে। ওলি আল্লাহরা বাদশাহী ছাড়ি দেয়, আর বাংলাদেশের পীরেরা নির্বাচনে খাড়ায়। ঠিক। বাংলাদেশের পীরেরা কি করে? নির্বাচন করায়। ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল, সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব, সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। আস্তাগফিরুল গাউসুল আজম বাদশাহ হে হর দো আলম, सदकाए इमाम आजम, दूर हो सभी रंजो गम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। काश हासिल हो हुजूरी, दूर हो जाए दूरी, दिल की हसरत हो जाए पूरी, देख ले ये शक्ल नूरी, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। दिल बरे सिद्दीक अकबर, जाने फारूक दिलावर, राहते उस्मान हैदर, जब दिल हसनैन मुतहहर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। सलातुनिया रसूल अल्लाह अलैकुम, सलातुनिया মুক্তাসার সময় কি বলতেছিলাম যে আমাদের তরিকার শায়েখগণ সিস্তিয়া তরিকার খাজা বাবার পীরের পীর পীরের পীর উপর দিকে সুলতান ইব্রাহিম বিন আদম বাদশাহী ছাড়া দিয়েছেন। তাইলে আল্লাহর ওলিরা যারা সুফিজম যারা কারবালার পর থেকে কেউ বাদশাহীর জন্য আর যায় নাই। সবাই আব্দুল কাদের জিলানীও ইচ্ছা করলে বাদশাহী হইতে পারতো। এত বড় ক্ষমতা আল্লাহ জানা দিয়েছে না, তিনি বাদশাহী লাইন
নাই, তোমরা বাদশাহরা বাদশাহী করো, আমাদের সুফিজম মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া, ইসলামের পথে ঠিক রাখা, এটাই আমাদের কালচার। এটাই কি আইজো খানকায়, এই খানকা গুলা না থাকলে, ওলিয়ার দরবার গুলা না থাকলে ইসলাম থাকতো না। মাদ্রাসা, হিন্দুস্তানে মাদ্রাসা হয়েছে 150 বছর ধরে, 200 বছর ধরে। এর আগে মাদ্রাসা ছিল না। গরিব নওয়াজ 800 বছর আগে আসছে, মাদ্রাসা কই ছিল? খানে কায়। জি। এরকম খানকা যেখানে ছিল সেটাই মাদ্রাসা। সুবহানাল্লাহ। এরকম দরবার যেখানে ছিল, পীর ছিল যেখানে ছিল, গাছের তলে ছিল পীর, গাছের তলেই মাদ্রাসা, সুবহানাল্লাহ। গাছের তলেই মাদ্রাসা খানকা। সুবহানাল্লাহ। আর মুরিদরা সেখান থেকে শিখতো, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আজ তো মাদ্রাসায় পড়া সেই পীরে করে সাথে টক্কর দেয়, যার কারণে মাদ্রাসা পাইলাম, যার কারণে মক্তব পাইলাম, যার কারণে ইমামতি পাইলাম, যার কারণে পাগড়ি টুপি সব পাইলাম। সেই গরিব নওয়াজকে মানতে কি কষ্ট হয়। কষ্ট হয়। কত বড় নাখান্দা নালায়েক, অথচ উপকারীর উপকার স্বীকার করতে চাই না। দয়াল নবী খোদ নিজে গরিব নওয়াজকে আতায়ে রাসূল বানায়া পাঠাইছেন, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আর আমার নবী যারে পাঠায় তারে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ হটানোর ক্ষমতা রাখে না। রাখে না, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আমার গরিব নওয়াজ সালতানাত ছিল, আছে, থাকবে ইনশাআল্লাহ। কিয়ামত পর্যন্ত। বেশক এটাই ইনশাআল্লাহ। আমাদের ঈমানের দাবি, বেশ, এটাই আমাদের কি সুবহানাল্লাহ, ঈমানের দাবি। আল্লাহ আপনাদেরকে আমাদেরকে হকের উপরে অবিচল থাকার তো বিধান করেন, বলেন না আমিন। এখন দেখেন, আমার গরিব নওয়াজের দুই তিনটা কারামত অল্প সময় বলে শেষ করব। গরিব নওয়াজ পিতিরাজকে, দিদি, আমার গরিব নওয়াজ পিতিরাজকে জুতা পিটা করেছে। কি করছে? জুতা পিটা আহা। করেছে। বল, ওলি আল্লাহ, বড় বড় ওলি আল্লাহ, গাউস কুতুবরা জাদুঘর প্রত্যেক যুগে ছিল। জাদুঘর প্রত্যেক যুগেই ছিল। কোন যুগে জাদুঘর ছিল না এমন তো নাই। সুলাইমান আলাইহিস সালাম সমস্ত জাদু তার সিংহাসনের নিচে ঢুকে আলাইছিল। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। উনি মনে করছে আল্লাহ একটা ভালো কাজ করছিল সুলাইমান আলাইহিস সালাম, কিন্তু ইবলিস শয়তান তো আছে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। জি। সে করছে কি, সুলাইমান আলাইহিস সালাম ইন্তেকালের পরে ওই সিংহাসন থেকে ওই যে লেবাসে মালায়েকা আলয়া যাইয়া, দরবেশ সাজ্জা গিয়া তার উম্মত করে কা, জানো সুলাইমান কিসের বলে এত বাহাদুরি করছে? কা কি এর বলে? কয় এই সিংহাসন খোলো, উল্টাও, এই যে জাদুবিদ্যা এগুলো সব বাইর করে দিছে। এ আবার জাদুর প্রচলন কি শুরু হইল। বিদ্যা শুরু হয়েছে। নাহলে তিনি কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছিলেন, বন্দি করে দিয়েছিলেন। চিরস্থায়ী ভাবে শেষ হয়ে গেছিল। আর জাদু করতে আমার দয়াল নবীরও জাদু করছিল, জানেন না? ঠিক। হ্যাঁ, হুম। আল্লাহর পরে জানার স্থান, আল্লাহর পরে যে নবীর মাকাম, সেই নবীকে জাদু করছিল। জাদু করার পরে নবী অসুস্থ হয়েছে। অসুস্থ হওয়ার পরে আমার নবী ঘুমাইছে। ঘুমানোর পরে স্বপ্নে দেখেন অথবা জাগ্রত স্বপ্ন, নবীরা তো ঘুমের মাঝেও যা দেখে তা ওহি। বেশক। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দেখতেছেন একজন ফেরেশতা পায়ের কাছে আর একজন ফেরেশতা মাথা মাথার কাছে, দুইজনে আলাপ আলোচনা করতে আছে যে আল্লাহ রাসূলের কি হয়েছে। তো একজনে জবাব দিচ্ছে, একজনে প্রশ্ন করে আরেকজন উত্তর দেয়। কয় মাথার জন্য প্রশ্ন করে পায়ের জন্য, অথবা পায়ের জন্য প্রশ্ন করে মাথার জন্য উত্তর দেয়। বলতেছে মুহাম্মদ রাসূলকে জাদু করা হয়েছে। কি করা হয়েছে? জাদু করা হয়েছে। কে করছে? অমুক মদিনার অমুক এক কট্টর মহিলা, জাদুঘর মহিলা, সে জাদু করছে। জাদুটা কিভাবে করছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুল মোবারক নিচে চিরুনি মাঝে চিরুনির দাঁত দিয়া বাঁধছে। কি দিয়া? দাঁত দিয়ে ভাঙা। কি দিয়া? চিরুনির দাঁত। এই জন্য ভাঙা চিরুনি ঘরে থাকলে ফালাই দিবেন। আজ থেকে ভাঙা চিরুনি ঘরে রাখা যাবে না ইনশাআল্লাহ। চিরুনি যদি ভাঙা থাকে তাহলে ওটা বুঝবেন যে আপনার উপরে কিছু করা হয়েছে। আর আপনার সামনে যদি চিরুনির দাঁত আসলে গিয়ে ভাঙা যায় তাহলে এটা তো আলাদা ব্যাপার। কিন্তু ঘরে চিরুনি ভাঙা থাকলে সেটা ফালাই দিবেন, ঘরে ভাঙা চিরুনি রাখবেন না। আর চুল যদি মাথা আশ্রয় পড়ে ওই চুলটাকে গচ্ছিত রাখবেন, তো মাটির নিচে দাফন করে দিবেন পরে একসাথে। ঠিক আছে? বাইরে অন্য জায়গায় পালাইবেন না, কারণ চুল দিয়ে জাদু কুবুরি করা হয়। মানুষের শত্রু, এটা শয়তান সৃষ্টি করছে। মানুষের শত্রু আছে, আছে। ঠিক আছে? ঠিক। দুনিয়া জোড়াই আছে। তো আমার নবীকে দেখেন, নবীর চুল মোবারক এবং নবীর চিরুনি মোবারকের দাঁত মোবারক দিয়া 11টা গিট্টু, কয়টা গিট্টু দিছে? 11টা। 11টা গিট্টু দিছে। কয়টা গিট্টু? 11টা। 11টা গিট্টু দিয়েছে। এ জাদু করছে নবীকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন কোরআনের শেষ দুইটা সূরা ফালাক আর নাস নাজিল করছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এই দুই সূরা 11 আয়াত। কয় আয়াত? 11 আয়াত। এই জন্য যারা এই দুই সূরা বেশি বেশি পড়বে নামাজে অথবা এমনিও
ফু দিয়া শরীরে টলে রাখবে, আল্লাহ তাদেরকে জাদু সের কুফরি থেকে বাঁচাইবে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। ইমান থাকলে বিশ্বাস থাকলে। সূরা ফালাক আর নাস, সূরা ফালাক আর কি নাস এই সূরা ফালাক আর নাসে 11 আয়াত। কয় আয়াত? 11 আয়াত। আজ ঘরে গিয়া দেখবেন সূরা ফালাক আর নাসে কয় আয়াত? 11 আয়াত। এই 2 আয়াত নাজিল করার পরে জিবরিল আমিন নিয়ে আইছে, আসার পরে বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ এই 2 সূরা আল্লাহ আপনার কাছে পাঠাইছে, অমুক কুয়ার মাঝে পাথর চাপা দিয়া জাদুর সেই জিনিসটা আছে, এই জিনিসটা আপনি একজনকে দিয়া উঠাইয়া এক একটা আয়াত পরে পু দেন আর জাদুগুলা খোলেন। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তো কোন কোন রায়াত আছে মাওলা আলী শাহের কথা নবী পাঠাইছেন এই 2 সূরা নিয়ে যাওয়ার পরে আমার দয়াল নবী সাহাবী মাওলা আলী অথবা অন্য কোন সাহাবী গিয়া সেই জাদুর তাবি সেই যে নবী দাঁত মোবারকের চিরুনি দাঁত মোবারকের মাঝে গিট্টু মারছিল, জাদু করছিল মহিলা, কালো জাদু, সেই কালো জাদুর একটা গিট্টু খুলছে আর মাওলা আলী অথবা নবীর কোন সাহাবী একটা আয়াত পড়ি ফু দিছে, 11 আয়াত 11টা গিট্টু পড়া শেষ, 11টা আয়াত পড়া শেষ, 11টা গিট্টু খোলা শেষ, আমার নবী সুস্থ হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা নবীরে জাদুকরি কিছু করতে পারতো না না এটা কেন? বাহানা কেন? উম্মতের শিক্ষার জন্য। এটা কি এটা মনে করো যে নবীর জাদু কাবু করছে, নাউজুবিল্লাহ। পৃথিবীর কোনো ক্ষমতা নেই নবীকে কিছু করার, কিন্তু এটা এই জন্য করছে যে উম্মতের জন্য শিক্ষা। কিয়ামত পর্যন্ত একটা ঔষধ, একটা অজিফা ফালাকার নাচ চলে আসলো যে উম্মত তোমরা মনে করো তোমাকে জাদু করছে, কুফরি করছে, তাই 2 সূরা বেশি বেশি পড়ো। সুবহানাল্লাহ। সূরা ফালাক আর নাস, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক মিন শাররি মা খালাক ওয়া মিন শাররি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব ওয়া মিন শাররি নাফাসাতি বিল উকাদ ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইযা। বাংলা অর্থ দেখেন কত সুন্দর করে লেখা আছে এই যে জাদু সেরগুলোতে বাঁচার জন্য। এবং কুল আউযু বিরাব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস মিন শাররি ওয়াসওয়াসিল খান্নাস আল্লাযী ইউওয়াসওয়িসু ফি সুদুরিন নাস মিনাল জিন্নাতি মানুষ এবং জিনের যাবতীয় অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য এই জাদুগুলা থেকে নবীরও আল্লাহ পাঠাইছে। তা আমার গাউস শেষ করে দিচ্ছি, আপনাদের মুনাদ দিচ্ছি, গরিব নওয়াজও জাদুঘর পৃথিবীরাজ জাদু দিয়া চাইছিল কবজা করার জন্য। কি জন্য? প্রত্যেক অলিরেই জাদু দিয়া থামানোর জন্য, কুফরি দিয়া থামানোর জন্য, তাদের ক্ষমতা বিপক্ষ দলের ক্ষমতা দিয়া বহুত চেষ্টা করে। আমার গরিব নওয়াজ কোন খতম করে 80 দিয়া আশা যেটা লাঠা সব আল্লাহ লিগো লাঠি আছে। আমার আবুল কালাম কাদের একটা লাঠি ছিল। কন্যা সুবহানাল্লাহ। অনেকগুলা ছিল, অনেক মুরিদ অনেক লাঠি হুজুরে দিয়েছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ ওদের ঘরে একটা পুরান একটা কি ওর আব্বার কাছে একটা লাঠি কি সংরক্ষিত আছে, আলম ভাইয়ের ঘরে একটা লাঠি কি সংরক্ষিত আছে। এই লাঠিগুলো কিন্তু মূল্যবান যদি মনে করে, যদি মনে করে, আর যদি মনে না করে এমনি সাধারণ বাস কিচ্ছু না। তো ওই লাঠি দিয়া গরিব নওয়াজের লাঠি দিয়া ওনার হাতে লাঠি দিয়া এমনি একটা গোল দাগ দিয়া হুজুরের মুরিদ কানলে গোলের ভিতরে বয়ে গেছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এখন অজয় পাল যত জাদু মারে ওই দাগের বাইরা, ওই দাগের ভিতরে আর আসে না। এইবার কি করলো অজয় পাল? হরিণের চামড়া বিছায় আসমান উঠা গেল উপরের থেকে হামলা করার জন্য। আমার গরিব নওয়াজের মুরিদ রাখা হুজুর অজয় পাল তো আসমানে দিয়ে গেছে কি কয় যাক হ্যাঁ হরিণের চামড়ারে বিমান বানাইছে। আর দেখো আল্লাহ আমারে নবীর মাধ্যমে কি ক্ষমতা দিছে, বলে এই আমার জুতা জোড়া যা খড়ম। কি ছিল? খড়ম। খড়ম কাঠের জুতা, কাঠের জুতা। সুবহানাল্লাহ। কিসের জুতা? কাঠের খড়ম। এই খড়ম যুগল যা অজয় পাল রে পিড়াইয়া আমার কদমে নিয়ে আয়। সুবহানাল্লাহ। ইঞ্জিল দিয়ে বিমান চলে। কিছুদিন আগে কুরিয়ার মাঝে ইঞ্জিল কি তো বিমান বাস্টয়া অসংখ্য মানুষ মারা গেছে, গেছে না গেছে? ইঞ্জিল দিয়া সেটা আকাশে উড়ে। বর্তমানে সায়েন্সের ছাত্ররা ইঞ্জিল দিয়া জিনিস বিভিন্ন জিনিস বানায় বানায় উড়াইতেছে, চালাইতেছে। আর আমার গরিব নওয়াজের হুকুমটাই ছিল ইঞ্জিল। বেশক হুকুম দিতে দেরি, ওই খড়মের মাঝে প্রাণ আইতে দেরি হয় নাই। হাওয়ার মতো উড়ে গিয়ে অজয় পাল্টে পিড়াইতে 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 আদামরা করি গরিব নওয়াজের কদমে নিয়ে এসে। সুবহানাল্লাহ। কি রে আর কদ্দুর? হুজুর আমার মাফ করে দেন। হায় হায়। আমি তো চাই মাফ করতে, আমার ইসলাম ধর্ম কবুল করান। পড় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। ওলি আল্লাহরা সেই জাদুঘরদেরকেও যুগে যুগে নবী রাসূল পায়গাম্বর সবাই জাদুঘরদের সাথে মোকাবিলা করছে এবং করতেছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। যারা হক ওলি তাদের কিছু করতে কেউ পারবে না একমাত্র ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ছাড়া আর দয়াল নবী ছাড়া তাদেরকে কেউ কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। তো এই অজয় পাল এবার কয় হুজুর আমারে কিছু চাই। কি চাও? আমার এলেম নাই। কারণ হুজুরের জুতার মোবারকের পিঠা খাইয়া সব ভুলে গেছে। জাদুবিদ্যা তো মায়ের ছিল, এখন সব ভুলে গেছে পিঠা খাইয়া। তা আমারে কিছু দেন।
আমি তো মুসলমান হয়েছি, কাহা করো থুতু খাওয়াই দিছে, বড় আলেম হয়ে গেছে, সুবহানাল্লাহ ইয়ে গেছে কন্যা আল্লাহু আকবার সুবহানাল্লাহ থুতুর মাঝে কি তাসির। এবার কয় হুজুর আমি কিয়ামত পর্যন্ত বাইসা থাকতে চাই, হায়াত বেলে দিতে পারে না, হায়াত বেলে দিতে পারে না। আমার গরিব নওয়াজ কয় দিলাম তোকে হায়াত, কন্যা সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত যখন দিছি দায়িত্ব দিলাম, আমার রওজাতে কেউ আইলে রাস্তা বুইলা গেলে রাস্তা দেখাইস, খানাও খাওয়াইস। হাই হাই সুবহানাল্লাহ নাম ছিল অজয় পাল, হুজুরের নাম চেঞ্জ করে রাখলো আব্দুল্লাহ, সুবহানাল্লাহ নাম চেঞ্জ করে কি রাখলো আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ দিল। এই থাকি যে বিয়াবান জঙ্গলে, নাম হইল আব্দুল্লাহ বিয়াবানি। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আইজো কোন গোলাম কোন আশেক গেলে যদি রাস্তা ভুলে যায়, কোনো কিছু ভুলে যায়, যদি একবার স্মরণ করে পিয়ারে খানা বুলারে রাস্তা আব্দুল্লাহ বিয়াবানি আয় রে আয়, হাজির হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ আমার ফখর না, অহংকার না, তাকাব্বুরি না। 2015 সালে আমি উরুসে গেছি, পারে আমি জান্নাতি গেট কোনটা এটাই বুঝতে পারি না। হাঁটতেছি আর কি। তারপরে আপনাকে একজন আইলো, কি জান্নাতি টোকান থেকে হও, বাংলায় কথা কইতে আছে। আমার ধইরা নিয়া জান্নাতি গেটে ঢুকাইলো, এটাই জান্নাতি গেট, এখান দিয়ে ঢুকেন, ভিতরে যান, জিয়ারত করবেন, বাস। আমি কি এইভাবেই পিছে তাকালে মান নাই, বাইরে বসে কষে খুঁজলে মার নাই, কন্যা সুবহানাল্লাহ। পরে বুঝলাম এটা আব্দুল্লাহ বিয়াবানি, কন্যা সুবহানাল্লাহ। তাইলে গরিব নওয়াজ জাদুঘরকে তার কদমের গোলামি এখনো দিয়া গেছে, ইসলাম মুসলমান মানে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আর তোমরা কোন গরিব নওয়াজের সাথে টক্কর দিতে চাও, সাবধান। গরিব নওয়াজের গোলামি যারা করে তাদের সানও তো নিরালা। সুবহানাল্লাহ বেশক এরা কি অস্বীকার করতে পারবে? আমার জিয়া ভাইরা অস্বীকার করতে পারবে? কি ছিল গরিব নওয়াজ, কি না বানাইছে, সুবহানাল্লাহ কি না বানাইতেছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন আরো বানাইবো, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। কার সাদকায়? গরিব নজর গরিব নওয়াজের সদকায় আল্লাহ কবুল করেন, বলেন না আমিন। আমিন। আপনারা আমরা চাই কিনা? চাই আচ্ছা চাইলে দিলটা কি হইতে হবে? সই হইতে হবে, ইয়াকিন সই হইতে হবে, খাঁটি ঈমান সই হইতে হবে। নবী বলে যে যা চাও তোমার নিয়তটাই হলো মেন। কি বেশক নিয়তটা? কি মেন। ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত। বিন্নিয়ত। তোমার প্রত্যেক কর্ম তোমার নিয়তের উপরে। তুমি নিয়ত যদি সহি থাকে, তুমি কর্মের ফল সাথে সাথে পাইয়া যাবে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আপনাদেরকে আমাদেরকে গরিব নওয়াজ আপনাদের পীরে কামালের মাধ্যমে গরিব নওয়াজের রঙে রঙিন হয়ে দুনোদানে মালামাল হওয়ার তৌফিক দান করেন, বলেন না আমিন। আমিন। ইউটিউব, ফেসবুক, সোশ্যাল মিডিয়ার মোল্লাগ উল্টা পাল্টা কথা না শুন না, আপন আপন পীরের রাস্তায় চলার তৌফিক দান করেন, বলেন না আমিন। আল্লাহ সকলকে কবুল করেন, বলেন না আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম।